management. Your all's virtual presence makes this event lively. For today's workshop, we are going to have Honorable Mr. Advocate Onkar Patil and Honorable Advocate Mukund Phadke sir as resource persons. Before commencing further, one request to all, please keep your mic mute and videos off in order to avoid any kind of disturbance during session. Now, I humbly request Dr. Sujata Pawar ma'am, Principal Ismail Saib Mullah Law College, to present welcome address. Over to you, ma'am. Thank you, Rajvardhani. I welcome all dignitaries, resource persons, Honorable Shri Patil sir and Honorable Shri Mukund Phadke sir, uh, principals of various law colleges, teaching staff of various law colleges, and non-teaching staff, or pardon me for saying non-teaching, office staff or administrative staff of all the law colleges, and my colleagues and my office staff in this particular program. Actually, Lead College program is to be organized for all stakeholders of senior education, senior colleges, may it be teachers, students, the office administrative staff, etc. Various kinds of extension activities, workshops, webinars, seminars, they are to be organized in order to develop certain skills among all these stakeholders. But during this period of COVID-19 pandemic, we all are constrained to use this technology, online lectures, online teaching learning, or online webinars in order to communicate, in order to conduct these interactive programs. And so, thanks to this technology, today we are using Google Meet to have gathered together for a workshop on time management and office administration. First of all, I would like to request both the speakers that as this program is also for office staff, we would use the language of this particular program, preferably Marathi. And so I would start in Marathi. Time management and office administration is a very crucial subject for teachers also and office staff also. Now, for teachers also, teaching is not the only job which is actually expected from them. If you read various rules and regulations of UGC, NAC, we see that their entire work is divided into three parts. First is teaching, second is office administration, administrative work in different committees, organization of different teaching learning activities, and the third part is research. So teacher also has to get some skill in administrative area. And therefore, this program is also important for teaching staff. During this pandemic, they have to go for online teaching learning platforms. And all this technology has been imposed on us ab extra. Step by step, we have not introduced it, but we have been thrown into it. And anyhow, we have now started getting used to it and have to use it, whether we like it or not, whether we are conversant with it or not, for continuation of education for welfare of students. त्यामुळे जे शिक्षक आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा वेळेचं व्यवस्थापन आणि ऑफिस ऍडमिनिस्ट्रेशन मधले स्किल्स हे खूप जिव्हाळ्याचे आहेत. कारण आपल्याला माहिती आहे हा कार्यक्रम लॉ कॉलेजचा म्हणून आपण घेतोय, तर लॉ कॉलेजची अशी काही वेगळी दुखणी आहेत. आम्हाला नॅक असेल, युजीसी असेल, शासन असेल, विद्यापीठ असेल आणि बार काउन्सिल ऑफ इंडिया या सगळ्या मोठमोठ्या दिग्गजांच्या नियमांना जे अजिबात कोहेरंट नाहीयेत, वेगवेगळे आहेत, ते सगळे नियम आम्हाला कंप्लाय करावे लागतात. आणि कालमर्यादेत पूर्तता करण्यासारखे अनेक विषय असतात. आणि त्यामुळे
शिक्षकांना देखील त्यांचं रेग्युलर जे टीचिंगचं टाइम टेबल आहे त्या व्यतिरिक्त कॉलेजच्या ऍक्टिव्हिटीज वेगवेगळ्या कंडक्ट करणं, त्याचं डॉक्युमेंटेशन करणं, अकाउंट्स आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑडिट किंवा अकॅडमिक ऑडिट याच्या तयारीच करणं आणि नॅकचं प्रेझेंटेशन तयार करणं, नॅकसाठी स्वतःला तयार ठेवणं, ही सगळी जी तारेवरची कसरत आहे ती करावी लागते आणि त्याच्यात वेळेचं व्यवस्थापन याला अनिवार्य खरं तर मूल्य आहे. आणि आपला टीचिंग स्टाफ जर पाहिला, नॉन टीचिंग ऑफिस ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ जर पाहिला तर मुळातच आपल्याकडे हा स्टाफ अपुरा आहे. कोणत्याही सिनियर कॉलेजमध्ये, मग ते ग्रांटेबल असो किंवा नॉन ग्रांट कॉलेज असो, हा जो मुख्यत्वे करून प्रशासकीय सेवक वर्ग आहे तो अपुरा आहे. प्रत्येक कॉलेजमध्ये निधीची कमतरता तर असतेच. आपल्याला माहिती आहे नॉन सॅलरी ग्रांट तर कित्येक वर्षामध्ये मिळालेली नाहीये. त्यामुळे सॅलरी व्यतिरिक्त कुठलाही खर्च जो आहे त्यात नेहमी काटकसरच असते आणि त्यामुळे जादा अतिरिक्त स्टाफ सुद्धा घेता येत नाही आणि त्यामुळे आहे त्या स्टाफवर हा अतिरिक्त कामाचा जो ताण आहे तो त्या कार्यरत सेवकांवरच पडतो. कित्येक कॉलेजेसमध्ये कित्येक जागा अद्याप वेकंट आहेत, त्याला शासन भरायला परवानगी देत नाही. इतर अनेक अडचणी आहेत आणि त्यामुळे आहे त्या स्टाफला जो आहे तो वर्कलोड हा निमूटपणे कसाबसा पार पाडावाच लागतो. त्यांनाही ह्या सगळ्या एजन्सीज आहेत, शासन, विद्यापीठ, बीसीआय असेल, ही काही शिखर संस्था असतील प्रत्येक कॉलेजमधल्या, तर या सगळ्यांना तोंड द्यावंच लागतं. सगळं डॉक्युमेंटेशन अप टू डेट ठेवावं लागतं. त्याचबरोबर विद्यार्थी, पालक, येणारे जाणारे, चौकशी करणारे, मीडिया, जे काही कार्यकर्ते असतील, ह्या सगळ्यांना सामोरं जावं लागतं आणि त्यांच्यावरही त्यामुळे प्रचंड ताण आहे. त्यामुळे वेळेचं व्यवस्थापन ह्याच्या बाबत जर आपल्याला काही टिप्स मिळू शकल्या तर थोडा का होईना ताण हा कामाचा आपल्याला कमी करता येईल. आजकालच्या काळामध्ये म्हणजे कोविडच्या कालखंडामध्ये तर हा ताण प्रचंड वाढलेला आहे, कारण वेगळ्या प्रकारची भीती आपल्याला सगळ्यांना संसर्गाची आहे आणि इथूनही आपण अगदी शिक्षण न थांबू नये याकरता विद्यार्थ्यांसाठी आजही सगळे शिक्षक, सगळे ऑफिसमधले कर्मचारी हे कॉलेजमध्ये येत आहेत, आपापले जे काही कामं आहेत ते ऑनलाईन असतील, ऑफलाईन असतील, पार पडतायत. ऍडमिशनचं काम असेल, परीक्षेचं काम असेल किंवा नॅकची तयारी असेल, प्रत्येक कॉलेजला त्यांचे जे काही कामं वाटून दिलेली आहेत ती त्या प्रायोरिटीज प्रमाणे ते करायचा प्रयत्न करतायत. मला माहिती आहे आता सुद्धा अगदी मार्च एंडिंगचं काम आहे, परीक्षा फॉर्म भरण्याची गडबड होती, परत आता ऍडमिशन आहे, सीईटीचं तर आमचा गोंधळ सर विचारूच नका. म्हणजे तो तर टाइम मॅनेजमेंटच्या म्हणजे त्याला तर इतकं ते अनिवार्य आहे की काही बोलायची सोय नाही, कारण आता त्या मुलांची परीक्षा होते. जवळजवळ 1.5 वर्ष झालं या मुलांनी परीक्षा सीईटीची दिलेली आहे आणि आता त्यांची ऍडमिशन होते. म्हणजे वर्षभर त्यांचं जवळजवळ वाया गेल्यासारखं आहे. पण ह्या सिस्टीम मध्ये आपण काही करू शकत नाही असं आहे. त्यामुळे एक प्रकारची हतबलता जी आहे ती सुद्धा आम्हाला सगळ्यांना प्रत्येकाला जाणवते आणि त्यामुळे वेळेचं व्यवस्थापन आणि ताणतणावाचं व्यवस्थापन या एकमेकाला पूरकच गोष्टी आहेत, त्याबद्दल आपण सांगावं असं मी ओंकार पाटील यांना विनंती करते. आणि आपले दुसरे जे व्याख्याते आहेत, ऍडव्होकेट मुकुंद फडके, मी मुद्दाम हे व्याख्यान पूर्ण फक्त जीएसटीवर ठेवलंय, ते कुठल्या कायद्याच्या परिभाषेतून सांगण्यासाठी नाही. मी सरांना एकच विनंती केली की प्रत्येक कॉलेजला आता हे जीएसटीची ट्रान्झॅक्शन्स ही घ्यावी लागतात आणि मग कशा पद्धतीने त्याचं पाहिजे, अकाउंटिंगच्या एंट्रीज कशा केल्या पाहिजेत किंवा जीएसटी नंबर कोट करण्यासाठी किंवा तो व्हेरीफाय करण्यासाठी कोणती कोणती खबरदारी घेतली पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी आमच्या प्रशासकीय सेवकांना समजतील अशा सोप्या भाषेत आणि जीएसटीचं एक कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी येईल अशा प्रकारे त्यांनी जीएसटीचं विवेचन करावं अशी मी त्यांनाही विनंती करते. आणि कार्यक्रमाचं औचित्य म्हणून आपल्या दोन्ही रिसोर्स पर्सन्सची थोडक्यात ओळख करून देण्याचा प्रयत्न करते. त्यांची आपापसात ओळख तर आहेच, पण सगळ्या प्रेक्षकांना त्यांनी म्हणून हा छोटासा प्रयत्न. आपले पहिले व्याख्याते आहेत माननीय ओंकार पाटील. हे BA LLM आहेत, लॉ त्यांनी ह्याच कॉलेजमधून पूर्ण केलेले LLB.
त्यानंतर DBM आहेत आणि DJM आहेत. त्यांनी यापूर्वी BSNL मध्ये असिस्टंट जनरल मॅनेजर लीगल म्हणून आपल्या रिटायरमेंट पर्यंत काम केलेलं आहे. ते त्या काळात इस्माईल साहेब मुल्ला लॉ कॉलेजमध्येही व्हिजिटिंग लेक्चरर म्हणून काम करत होते. KBP इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च अँड मॅनेजमेंट वरिये सातारा इथेही ते व्हिजिटिंग लेक्चरर म्हणून काम करत होते. तसंच यशदा ही महाराष्ट्र शासनाची जी एक टॉपची ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आहे, तिथे सरांनी मास्टर ट्रेनर ऑफ राईट टू इन्फॉर्मेशन म्हणून अनेक वर्षे काम पाहिलेलं आहे, अजूनही पाहत आहेत. त्यांनी अनेक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटवरची वर्कशॉप्स घेतलेली आहेत. वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये ते या विषयावर आपलं तज्ज्ञ मार्गदर्शन करत असतात. त्यांची विशेष ओळख म्हणजे ते कन्झ्युमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशन चे फॉर्मर मेंबर आहेत. सोलापूरमध्ये त्यांनी काम पाहिलेलं आहे न्यायाधीश म्हणून, आणि पुणे येथेही कन्झ्युमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरमचे ते असे म्हणून होते. आणि रिसेंटली त्यांचं ग्राहक संरक्षण कायदा जो आता 2019 मध्ये अमेंड झालेला आहे, या नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यावर त्यांनी सर्वसामान्य माणसाला सहज समजेल अशा साध्या सरळ सोप्या भाषेत एक पुस्तक लिहिलेलं आहे. मराठीतून पुस्तक लिहिलेलं आहे, सगळ्यांना समजण्यासारखं आहे. 2019चा ग्राहक संरक्षण कायदा, ग्राहकांचा फायदाच फायदा, असं या पुस्तकाचं नाव आहे. आणि मला माहित असलेली त्यांचा दुसरा एक छंद म्हणजे सुंदर हस्ताक्षर. या विषयावरही त्यांनी अनेकदा व्याख्यानं दिलेली आहेत आणि त्याचे वर्गही घेतलेले आहेत. त्याच्याबद्दलही त्यांचं विशेष कौतुक. मला वाटतं सरांचं व्यक्तिमत्व जे आहे ते त्यांच्या व्याख्यानातून आपल्याला उमजेलच. तर मी सरांना विनंती करेन की त्यांनी वेळेचं व्यवस्थापन आणि ऑफिस ऍडमिनिस्ट्रेशन या विषयावर आम्हाला अवगत करावं. तत्पूर्वी मी मुकुंद फडके सरांचाही परिचय करून देते, म्हणजे जास्तीत जास्त सदस्य जॉईन झाल्यावर आपल्याला कार्यक्रम तोपर्यंत सुरू करता येईल. आपले दुसरे व्याख्याते आहेत ऍडव्होकेट मुकुंद फडके. त्यांचं एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन आहे BCom, LLB, MBA आणि MA. त्यांनी टॅक्स कन्सल्टंट म्हणून सातारा इथं काम पाहिलेलं आहे आणि सध्या ते GSTचं सुविधा केंद्र साताऱ्यामध्ये चालवत आहेत. तेही इस्माईल साहेब मुल्ला लॉ कॉलेजमध्ये ऑनररी लेक्चरर आहेत. तसंच MBA कॉलेज सातारा इथंही ते ऑनररी लेक्चरर म्हणून काम पाहत आहेत. त्यांनी जर्नलिस्ट आणि एडिटरशिप इथे त्यांचा या क्षेत्रातला जवळजवळ 35 वर्षांचा असा प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी डेली महाराष्ट्र मित्र सातारा इथं 2 वर्ष ट्रेनी सब एडिटर म्हणून काम केलेलं आहे. त्यानंतर दैनिक ऐक्यमध्ये 10 वर्ष त्यांनी सब एडिटर म्हणून काम केले सुरुवात त्याची, आणि रेसिडेंट एडिटर म्हणून ते निवृत्त झाले होते. त्यानंतर दैनिक तरुण भारत बेळगाव आणि कोल्हापूर इथे त्यांनी 8 वर्ष न्यूज एडिटर आणि असिस्टंट एडिटर म्हणून काम पाहिलेलं आहे. दैनिक लोकमत कोल्हापूरमध्ये 4 वर्ष ते रेसिडेंट एडिटर होते. दैनिक पुढारी कोल्हापूरमध्ये ग्रुप न्यूज एडिटर म्हणून काम पाहिलेलं आहे त्यांनी. दैनिक सकाळ कोल्हापूर आणि सातारा इथं त्यांनी न्यूज एडिटर आणि रेसिडेंट एडिटर म्हणून काम पाहिलेलं आहे. आणि दैनिक विजन वार्ता एक्झिक्युटिव्ह एडिटर म्हणून काम पाहिलेलं होतं. आणि दैनिक पुढारी कोल्हापूर इथं असिस्टंट एक्झिक्युटिव्ह एडिटर म्हणून त्यांनी काम पाहिलेलं आहे. दैनिक प्रभात पुणे या दैनिकाचे सुद्धा ते कमर्शियल एडिटर होते. आणि पुढारी औरंगाबाद आणि कोल्हापूर इथंही रेसिडेंट एडिटर म्हणून त्यांनी काम पाहिलेलं आहे. दैनिक प्रभात साताराचे ते रेसिडेंट एडिटर होते. आणि त्यांनी 2019 मध्ये या जर्नलिझम मधून व्हॉलंटरी रिटायरमेंट घेतलेली आहे आणि साताऱ्यामध्ये आता टॅक्स कन्सल्टन्सी ते सुरू केलेली आहे आणि GST सुविधा सेंटर ते साताऱ्यामध्ये चालवत आहेत. त्या GSTवर त्यांचं प्रभुत्व आहे. आणि आमच्या सगळ्या नॉन टीचिंग स्टाफला, ऑफिस स्टाफला या GST बद्दल साध्या सोप्या सरळ भाषेत
म्हणजे कोणतीही लिगल क्लिष्टता न आणता कशा प्रकारे ह्याचे रिटर्न्स फाईल केले पाहिजे, सगळं प्रोसिजर कशा प्रकारे फॉलो केलं पाहिजे, ह्याची जर त्यांनी माहिती दिली तर आम्हाला फार त्याचा उपयोग होईल. मी दोन्ही वक्त्यांना विनंती करते की आपलं व्याख्यान झाल्यावर एक 5 मिनिटाचा तरी कालावधी हा श्रोत्यांच्या शंका समाधानासाठी राखून ठेवावा. म्हणजे जर कुणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर त्यावेळेला ते अनम्यूट करून विचारू शकतील आणि त्यांचं समाधान आपण करू शकाल. तर मी परत एकदा रयत शिक्षण संस्थेच्या इस्माईल साहेब मुल्ला लॉ कॉलेज तर्फे आपलं दोघांचंही मनपूर्वक स्वागत करते आणि थांबते. जय हिंद, जय कर्मवीर. ओव्हर टू यू राजवर्धन. राजवर्धिनी. Yes, ma'am. Hello. Can you hear me, ma'am? Yes. Okay. So I request our resource person, Advocate Onkar Patil sir, please enlighten us with your knowledge. नमस्कार. माझा आवाज येतोय आपल्याला स्पष्ट? येस सर, येस सर. ओके, थँक्यू. आदरणीय डॉक्टर सुजाता पवार मॅडम, आपल्या महाविद्यालयाच्या प्रयोगशील प्राचार्य मॅडम, ज्यांचा माझा परिचय अनेक वर्षापासून आहे, तसेच आपले दुसरे व्याख्याते फडके सर, या कार्यशाळेसाठी उपस्थित विविध महाविद्यालयाचे प्राचार्य, टीचिंग स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, काही विद्यार्थी मित्र हो. बरेचदा असा प्रश्न पडतो की अशा कार्यशाळा आता कशासाठी आणि या कार्यशाळांचा तसा काही उपयोग होणार आहे का? बरीच मंडळी तर बरीच वर्ष नोकरी केलेली असतात, बरीच वर्ष शिकवलेली असतात, ऑफिसमध्ये काम केलेलं असतं आणि त्यांना माहित असतं काय कसं काम करायचं आणि कसं शिकवायचं आणि कसं हँडल करायचं. मग अशा कार्यशाळांचा काही उपयोग होतो का? तर मी स्वतः अशा वेगवेगळ्या कार्यशाळा अटेंड करत असतो आणि माझ्या असं लक्षात आलं की त्या कार्यशाळेमधला बराचसा कंटेंट आपल्याला माहिती आहे असा आपल्याला भ्रम असला तरीही त्या कार्यशाळेमधनं एखादी टिप, टेक होम मेसेज असा मिळतो की अरे, ही गोष्ट आपल्याला माहिती नव्हती आणि त्यामुळे आपलं आयुष्य बदलून जाऊ शकते अशी एखादी टिप आपल्याला एखाद्या कार्यशाळेमधनं मिळू शकते. कदाचित यातही माझा एखादा प्रयत्न, हा प्रयत्न असा असेल की आपल्याला एकूणच टाइम मॅनेजमेंट आणि ऑफिस मॅनेजमेंट हे काय आहे खरं म्हणजे. टाइम मॅनेजमेंट इज नथिंग बट लाईफ मॅनेजमेंट. आपण जर टाइम मॅनेजमेंट व्यवस्थित केलेलं असेल तर आपलं लाईफ मॅनेजमेंट हे व्यवस्थित होतं. असं का म्हणतोय मी? याचं कारण असं की आपण जर आपल्या आजूबाजूला पाहिलं तर आपल्या असं लक्षात येतं की काही माणसं जीवनात खूप यशस्वी झालेली आहेत, काही माणसं खूप सुखी आहेत, काही लोकांना त्यांच्या पात्रतेपेक्षा वरचं पद मिळालेलं आहे. काही आजूबाजूला अशीही माणसं दिसतात की ज्यांना खरं म्हणजे पात्रता खूप आहे त्यांच्यामध्ये, परंतु त्यांच्या पात्रतेच्या मानाने त्यांना तसं वरचं पद मिळालेलं नाही. अशी माणसं आपल्या आजूबाजूला खूप दिसतात. काही विशिष्ट मुकाम ते गाठू शकलेले नाहीत असं दिसतं. हा बदल का होतो? तर प्रत्येकाचं आयुष्य असं वेगवेगळं का आहे? ह्याचं कारण असं की प्रत्येकाचा आयुष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे, आयुष्यामध्ये वागण्याचा दृष्टिकोन वेगवेगळा आहे, आयुष्यामध्ये बोलण्याचा पद्धत वेगवेगळी आहे. आणि जसं म्हटलं जातं की बोलणाऱ्यांची बोंड खपतात आणि न बोलणाऱ्यांचे जोंधळे सुद्धा खपत नाहीत. तर हे निश्चितच हे महत्वाचं आहेच की आपण कसं बोलतो हे महत्वाचं आहे. पण एकूणच आपलं आयुष्य आपण कसं जगतो, आपल्या आयुष्याकडे पाहायचा आपला दृष्टिकोन कसा आहे, दृष्टिकोन कसा आहे म्हणजे काय, इधर इट इज पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह, यावरच आपलं आयुष्य ठरत असतं.
आणि अवर ॲटिट्यूड, पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड और निगेटिव्ह ॲटिट्यूड. अवर ॲटिट्यूड डिसाइड्स अवर अल्टिट्यूड. स्थिती जर आपला प्रवृत्ती आपण उंचीवर जाणार आहोत. आणि त्यामुळे आपल्या आयुष्याचा क्रम जर आपल्याला ठरवायचा असेल आणि ध्येय निश्चित गाठायचं असेल तर काही गोष्टी ह्या आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. आणि त्याप्रमाणे जर आपण काय करू शकतो, तर यशस्वी जीवन जगलेल्या लोकांनी काय काय केलेलं आहे ते आपण अभ्यासू शकतो आणि त्यांच्याप्रमाणे आपण हे यश गाठू शकतो. बरं, गंमत अशी की यशाच्या बाबतीमध्ये ते हे पाहत नाहीत की हा खेड्यातला आहे किंवा ही खेड्यातली आहे, याला इंग्रजी येतं, हा कमी शिकलेला आहे, तो या जातीचा आहे, याची उंची इतकी आहे, याचा रंग असा आहे. नथिंग डुईंग. यश त्याचे जे काही फॉर्म्युले आहेत त्या फॉर्म्युल्यांचा ज्यांनी वापर केला आहे त्या प्रत्येक व्यक्तीला यश खरं म्हणजे 2+2 4 करणारं गणित आहे. फक्त ते मनपूर्वक केलं पाहिजे. आणि ते मनपूर्वक करण्यामध्ये अनेक जे वेगवेगळे टप्पे आहेत त्यातला एक महत्वाचा टप्पा आहे टाइम मॅनेजमेंट, म्हणजे वेळेचं व्यवस्थापन. आता आपण जर आपल्या आजूबाजूला पाहिलं ना तर कित्येक कायम घाईत असतात, कायम धावत पळत असतात, कायम कामात बिझी असतात. त्यांना विचारलं, अहो थोडस हे करता का? अहो इथे मरायला फुरसत नाहीये सर, इतकं काम येऊन पडलेलं आहे, असं आहे तसं आहे, आणि इतकी कथा वेगवेगळी सांगतात. आणि ते काही खोटं बोलत नसतात. खरं म्हणजे खरंच परिस्थिती आता अशी आहे की प्रत्येकाला खूप काम करावं लागतं, प्रत्येकाला मनाविरुद्ध काम करावं लागतं, प्रत्येकाला क्षमतेच्या बाहेर जाऊन काम करावं लागतं. हे अगदी खरं आहे. पण त्यातही काही माणसं खूप वैतागलेली दिसतात आणि काही माणसं खूप एन्जॉय करताना दिसतात, की कामं तर सगळ्यांना करायची आहेतच. कामं कमी अधिक करावी लागत असतील, पण काही लोक खूप एन्जॉय करत असतात. ते कधी टेन्शन मध्ये दिसत नाहीत, मस्त मजेत आयुष्य जगत असतात. आणि दुसरीकडे काही माणसं कायम वैतागलेली, चिडलेली, भणकलेली, रागावलेली, फुसकारे सोडणारी अशी दिसतात. का असं घडत असेल बरं? खरं म्हणजे परमेश्वराने म्हणा किंवा निसर्गाने म्हणा, प्रत्येकाला 24 तास दिलेले आहेत. म्हणजे आपल्या पंतप्रधानांना 24 तास दिलेले आहेत, मुख्यमंत्र्यांना 24 तास दिलेले आहेत. ते कोण अति व्यस्त असलेले अंबानी असतील किंवा अमिताभ बच्चन साहेब असतील किंवा आपले कुलगुरू असतील, कोणीही ज्या उच्च पदस्थ आहेत किंवा ज्यांनी जीवनामध्ये खूप यश मिळवलेलं आहे, त्या सगळ्यांनाच निसर्गाने 24 तासच दिलेले आहेत. आपल्याला सुद्धा 24 तासच दिलेले आहेत. म्हणजे असं म्हणतात की प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये रात्री 86,400 सेकंद असे टाकले जातात, म्हणजे 24 तास टाकले जातात. आता प्रत्येकाला जर 24 तास आहेत तर त्या 24 तासाचा उपयोग ती ती व्यक्ती कसा करते यावर त्या व्यक्तीचं यश आणि त्याचं सुख अवलंबून आहे, असं मी मानतो. असं होत नाही की कोणीतरी श्रीमंत आहे म्हणून देवाने किंवा निसर्गाने त्यांना खूप जास्त सेकंद दिले आणि कोणीतरी गरीब आहे म्हणून त्याला कमी वेळ दिला, असं घडत नाही. सगळ्यांना सारखा वेळ मिळून सुद्धा यशाची पायरी ही प्रत्येकाची वेगवेगळी असते. ह्याचं कारण असं की काही लोकांना हे खूप आधीच समजलेलं आहे की टाइम मॅनेजमेंट इज नथिंग बट लाईफ मॅनेजमेंट. आणि त्यामुळे प्रत्येक जण मंडळी तो सगळा बिझनेस सांभाळतात, मीटिंग सांभाळतात, कुटुंबाचे वेगवेगळे फंक्शन सांभाळतात, सोशल फंक्शन सांभाळतात, मीडिया सांभाळतात. सगळं हे कसं काय सांभाळतात? काही लोक म्हणतात, अहो सर सोपं आहे, त्यांच्याकडे हे सगळं सांभाळायला वेगवेगळी माणसं आहेत, आमच्याकडे कुठे आहेत इतकी माणसं? असा विचार करा की यांचा जगभर पसार आहेत तर त्यांच्याकडे माणसं असणारच आहेत, प्रश्नच नाही. त्या मनाने मग आपला पसारा जर पाहिला तर आपलं एक कॉलेज आणि आपलं घर आणि आपलं छोटस कुटुंब आणि छोटासा समाज इतकंच आहे ना आपलं. आपला कुठे जगभर आपले इंडस्ट्रीज आहेत आणि जगभर कुठे आपला पसारा आहे? त्यामुळे आपलं जे काही छोटस जग आहे ते जग सुद्धा आपल्याला चांगलं सांभाळता यायला हवं आणि येते.
असं या लोकांनीच नोंदवून ठेवलंय की प्रत्येकाने जर काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या आणि त्यांचं महत्व लक्षात ठेवलं तर हे करता येणं शक्य आहे. कसं करता येईल बरं? तर त्यांनी असं सुचवलेलं आहे की तुम्हाला ज्या गोष्टी करायच्या आहेतच, केल्याशिवाय गत्यंतर नाही, किंवा रुटीनच्या गोष्टी सुद्धा आपण त्यांची प्रत्यक्ष यादी करायची. प्रत्यक्ष यादी करणं आपल्या डोक्यात ठेवतो. आपल्या स्मरणशक्तीवर, बुद्धिमत्तेवर भयंकर विश्वास असतो. परंतु बुद्धिमत्ता किंवा स्मरणशक्तीवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा आपण बाइज्जत कागदावर आपल्याला काय काय कामं करायची आहेत त्याची एक यादीच करायची. ती यादी कितीही मोठी होऊ देत, अगदी काही अवधीनंतर ती बदलू देत किंवा त्यामध्ये आणखी भर पडू देत, काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण आपल्याला काय काय कामं करायची याची यादी करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. ही यादी एकदा झाल्यानंतर मग आपल्या लक्षात येईल की यातली महत्वाची कामं कोणती आहेत, इम्पॉर्टंट कामं कोणती आहेत. त्या महत्वाच्या कामांना आपण वेगळ्या खुणा करू शकतो की ही कामं महत्वाची आहेत बरं का. आणि काही कामं अशी असतील की काही कामं महत्वाची आहेत, काही कामं बिनमहत्वाची आहेत. आपापल्या संस्थेप्रमाणे, आपल्या हुद्द्याप्रमाणे आपल्याला हे ठरवता येईल की ही कामं आपल्याला ही महत्वाची आहेत. आपण जर टीचिंग स्टाफ मध्ये असू तर आपली कामं कदाचित वेगळी महत्वाची असतील. आपण जर ऑफिस स्टाफ असू तर आपली कामं काही वेगळी असतील. आपण प्राचार्य पदावर असू तर आपली प्रायोरिटीज काही वेगळी असतील. तर त्या आपल्या प्रायोरिटीज, आपला प्राधान्यक्रम हे आपण त्या यादीमध्ये ठरवायला हवा. तो एकदा ठरवून झाल्यानंतर त्यात मग पुढे आपण हे पाहायला पाहिजे की यामध्ये अर्जंट काय, तातडीचं काय आहे, की हे केलंच पाहिजे. त्याचाही क्रम आपल्याला ठरवता येईल की अरे हे काम आहे, हे आपल्याला केलंच पाहिजे, तातडीने केलं पाहिजे आणि हे अत्यंत महत्वाचं आहे. असं तो जो काही क्रम असेल त्या यादीला आपण द्यायला हवा. त्यामध्ये भर पडत जाईल तशी तशी भर पडू द्यायची, त्याला तेही ठरवायचं आपण की यामधल्या. आता ही सगळी यादी तयार झाल्यानंतर आपल्याला कदाचित असंही करता येणं शक्य आहे का की काही गोष्टी एलिमिनेट करता येणं शक्य आहे का, की या नाही केल्या तर चालतील, ज्या महत्वाच्याही नाहीत आणि अर्जंटही नाहीत, किंवा कधीतरी केल्या तरी ठीक आहे, नाही केल्या तरी ठीक आहे. तर त्या गोष्टी जर आपण बाजूला केल्या तर ती यादी आणखी मर्यादित होईल. तर या यादीमध्ये आपण ठरवलं पाहिजे की अत्यंत महत्वाचं कुठलं आणि अर्जंट कुठलं आहे. आणि मग ते जे काही अत्यंत महत्वाचं आहे आणि अर्जंट आहे, किंवा जे बरेच दिवस आपण करायचं की करायचं नाही म्हणून टाळाटाळ करत होतो, किंवा ज्याला प्रोकॅस्टिनेट करत होतो, पुढे ढकलत होतो की नंतर करू, जाऊ दे नंतर करू, काही अर्जंट नाहीये, असं जे ढकलत होतो, असं जे अर्जंट आणि अत्यंत इम्पॉर्टंट काम असेल ते आपल्याला आवडो किंवा न आवडो ते आपण प्रत्यक्ष करायला सुरुवात केली पाहिजे. एक छान पुस्तक आहे इटिंग दॅट फ्रॉग, म्हणजे तो जर बेडूक असेल आणि तो बेडूक खावाच लागणार असेल, तर तो आपल्याला खाल्ल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आणि तो किती मोठा असला तरी थोडा 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 आपण जर ते काम करायला सुरुवात केली, थोडं 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 आपण करायला सुरुवात केली, तर जेव्हा आपण ते काम संपवतो की नाही, त्यावेळेला मी सांगतो तुम्हाला, इतकं छान वाटतं, इतकं रिलॅक्स्ड वाटतं, इतका आनंद होतो, आपला आत्मविश्वास एकदम वाढतो की येस आय डिड इट, मी केलं. हे कित्येक दिवस टाळत होतो, करू की नको विचार करत होतो, परंतु आज हे मी पूर्ण केलं. तर आपण प्रायोरिटी कशाला दिली पाहिजे, विच इज व्हेरी अर्जंट, विच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. या गोष्टीला आपण सुरुवात केल्यानंतर मग त्याच्या खाली आपल्याला येतील की विच इज लिटिल लेस इम्पॉर्टंट, विच इज लिटिल लेस अर्जंट. अशी जर यादी आपण रोजची रोज टू डू लिस्ट केली, टू डू लिस्ट अगदी मोठी सुद्धा करता येईल की 1 वर्षात आपल्याला काय करायचंय, 6 महिन्यात काय करायचंय, 3 महिन्यात काय करायचंय, 1 महिन्यात काय करायचंय, या आठवड्यात काय करायचंय, उद्या काय करायचंय, आज काय करायचंय, ही यादी आपल्याला रोज करता येऊ शकेल. आणि ती यादी आपण पूर्ण करायचा प्रयत्न करायचाच. ही मोठी माणसं मोठी का होतात? एकदा शाहरुख खानला कोणीतरी विचारलं होतं की अरे वा, त्या अशा सुंदर सुंदर हिरोईनला तुम्हाला बाहूमध्ये घेतल्यानंतर खूप छान वाटत असेल ना. शाहरुख खानचं युट्यूबवर ते लेक्चर आहे पहा,
तो म्हणाला हो ना, खूप छान वाटतं. आजूबाजूला 44-48 डिग्री सेंटीग्रेड असं टेम्परेचर असतं, आजूबाजूला 10-10 फ्लड लाईट्स लागलेले असतात, घामाच्या धारा खरं आतनं वाहत असतात, 40-50 लोक आजूबाजूला उभे असतात आणि त्यावेळेला ती हिरोईन आमच्या काय हातावर बाहूवर असते. आम्हाला छानच वाटत असेल ना. तुम्ही जरा दिवसातनं 22-22, 24-24, 36-36 तास काम न थांबता करून बघा. न थांबता करून बघा. 24-24, 36-36 तास आम्ही करतो. शाहरुख खान असं म्हणाले, आम्ही करतो. आणि हे सतत करतो. असं नाही की एकदा करतोय, दोनदा करतोय. असं नाही, सतत करतो. आणि तेव्हा कुठे आम्हाला हे भाग्य लाभतं. एकदा अमिताभ बच्चनला सुद्धा कोणीतरी विचारलं होतं की अमिताभ बच्चन साहब, आप तो 80 साल के हो गए, आपने इतना नाम कमाया, शोहरत कमाई, इज्जत कमाई, ऐश्वर्य कमाया, और आपके घर में अब तो ऐश्वर्या भी आ गई है, आपको इतना काम करने की क्या जरूरत है? 16-16, 18-18 घंटे आप काम करते हैं, हमने सुना है. अमिताभ बच्चन असं म्हणाले होते की क्या करूं, बूढ़ा हो गया हूं, मैं 16 और 18 घंटे ही काम कर सकता हूं, और जरूरत यह है कि मैं 18 घंटे से ज्यादा रोज काम करूं. ही माणसं पर्सनॅलिटी ऑफ द मिलेनियम उगीच होत नाहीत, की सकाळी 5 वाजता अमिताभ बच्चन उठून जुहूच्या आपल्या जिम मध्ये दररोज जातात. त्यांना तेही विचारलं होतं की तुम्ही घरात का नाही करत? तर म्हणाला घरात एकट्याने कधीच व्यायाम होत नाही, तिथे मित्रमंडळी असतात, खूप मोटिवेट होतं आणि रोज केलं पाहिजे, हे मला माहिती आहे म्हणून मी रोज करतो. तर नियमितता. आम्हाला सुद्धा असं वाटतं की झोपून राहावं, छान वाटतंय, रात्री खूप उशीर आलो झोपून राहू, असं आम्हाला सुद्धा वाटतं, पण नाही. जीवनात जर यशस्वी व्हायचं असेल तर वी हॅव टू पुल आवर सेल्फ, असे शब्द त्यांनी वापरले. वी हॅव टू पुल आवर सेल्फ. आपली इच्छा असो किंवा नसो, जे करायचं आहे ते करावंच लागणार आहेत, आणि त्याशिवाय आपल्याला गत्यंतर नाहीये. आता हे आपण पाहिलं की ही प्रायोरिटाईज करण्यासारखी गोष्ट आहे. आता ह्या सगळ्या गोष्टी आपण स्वतःच केल्या पाहिजेत असं आहे का? आपण असंही पाहिलं पाहिजे की काही गोष्टी आपण दुसऱ्याला डेलिगेट करू शकतो का? दुसऱ्याने करावं म्हणून त्यांना त्यांचं सहकार्य घेऊ शकतो का? मी बऱ्याच मित्रांना असं म्हणतो की सर, तुम्ही इतकं स्वतःच सगळं दूध बसायची काय गरज आहे? ते मला म्हणतात, अहो सर, मी जितकं चांगलं करतो ना तितकं हे लोक करणार नाहीत, मला माहिती आहे. त्यापेक्षा ते नंतरचं धूत बसण्यापेक्षा आपण केलेलं बरं, असं ते म्हणतात. आणि मग ते करत बसतात, वैतागतात खरं, पण दुसऱ्याला देत नाहीत. आता खरं म्हणजे डेलिगेशन किंवा दुसऱ्याला काम कसं करून घ्यायचं याचे काही नियम आहेत, काही तत्व आहेत. सगळंच काम स्वतः करत बसायची तशी गरज नसते. आपण एखाद्याचं सहकार्य घेऊ शकतो. विशेषतः जी मंडळी ट्रेंड आहेत, ज्यांना त्यातली जास्त माहिती आहे, जसं अलीकडच्या मुलांना कम्प्युटर्सची जास्त चांगली माहिती आहे, मोबाईलची चांगली माहिती आहे, नवीन टेक्नॉलॉजीची माहिती आहे, तर त्यांचं सहकार्य आपण निश्चित घेऊ शकतो. एखाद्या वेळेला असंही घडेल की आपण ज्यांचं सहकार्य मागतो आहे त्यांना त्यातलं ट्रेनिंग नाही, तर आपण हेही पाहिलं पाहिजे की त्याचं त्यांना ट्रेनिंग दिलं पाहिजे. आपली ते काम करताना त्यांच्याकडनं काय अपेक्षा आहे, आपण त्यांना काय काम सांगितलेलं आहे हे त्यांच्याकडनं वदवून घेतलं पाहिजे. त्याची टाइम लिमिट आपण ठरवून दिली पाहिजे की या इतक्या इतक्या वेळेत आपल्याला हे पूर्ण करायचं आहे आणि हे असं असं करायचं आहे. बरेचदा काही लोकांना वाटतं की एकदा दुसऱ्याला काम दिलं की तो करेलच, त्यात पाहण्यासारखं काय आहे. पण तो डेलिगेशनचा नियम असा आहे की आपण अधनं मधनं त्याने ते काम कुठपर्यंत केलेलं आहे, किती केलेलं आहे, त्याला आणखी काही मदत हवी आहे का, हे अधनं मधनं पाहिलं तर आपल्याला त्याची मदत निश्चितच होऊ शकेल. आणखी एक गोष्ट अशी केली पाहिजे की अशी अपेक्षा कशी काय करायची की आपण जसं छान काम करतो, ज्या स्टँडर्डचं काम करतो, तसं प्रत्येक जण त्याच स्टँडर्डचं काम करेल. एखाद्या सासूने कशी काय अपेक्षा करायची की माझ्या सुनेला मी शिकवलेलं आहे तर ती ते माझ्यासारखाच छान स्वयंपाक करेल?
किंवा एखाद्या सुनेने तरी असं कसं ठरवावं की मी असं असं शिकलेले आहे तर ते मी दुसऱ्याला शिकवलं तर ते ती व्यक्ती तसंच करू शकेल, असं होत नाही. याचं कारण प्रत्येकाची काम करण्याची पद्धत वेगळी असते, समज वेगळी असते. आणि त्यामुळे ज्यांना डेलिगेशन ऑफ वर्क दुसऱ्यांकडनं काम करून घ्यायचं असेल त्यांनी ह्याची तयारी ठेवायला हवी, मनाची तयारी ठेवायला हवी की हे काम कदाचित थोडस निम्न स्तरीय असेल, परंतु आपला वेळ त्यातनं वाचू शकेल. तर आपण हे डेलिगेट करू शकतो का हेही पाहिलं पाहिजे. काही कामं ऑटोमेटेड होऊ शकतात का, ऑटोमॅटिक होऊ शकतात का, असं पाहिलं पाहिजे. म्हणजे असं की आता तर इतकी टेक्नॉलॉजी पुढे गेलेली आहे की काही कामं आपण स्वतःच केली पाहिजे असं नाहीये. म्हणजे समजा टेलिफोनचं बिल भरायचंय, इलेक्ट्रिकचं बिल भरायचंय, पाण्याचं बिल भरायचंय, किंवा कोणातरी नातेवाईकाला दर महिन्याला पैसे पाठवायचे किंवा एखाद्या संस्थेला दान करायचं आहे, तर ही कामं ही त्या बँकेला इन्स्ट्रक्शन्स जर दिली तर ती आपोआप आणि विशिष्ट रकमेची लिमिट टाकून दिली की या रकमेपर्यंत जर हे बिल आलेलं असेल तर हे भरायचं आहे, त्यामध्ये आपला वेळ वाचेल. तर अशी ऑटोमॅटिक काही पद्धत आपल्याला इजाद करता येते का, शोधता येते का, ह्याचा शोध हा आपणच घेतला पाहिजे. कारण आपण कुठल्या पद्धतीचं काम करतो, आपण कुठल्या कार्यालयामध्ये काम करतो, आपण कुठल्या पदावर आहोत, तिथली कामं काय आहेत, हे आपल्यापेक्षा वेगळं कोणी जास्त चांगलं सांगू शकणार नाही. आणि त्यातून शोध हा आपला आपणच घेतला पाहिजे. आता हे आपण पाहिलं की प्राधान्य क्रम तर ठरवलेला आहेच. आणखी एक महत्वाची गोष्ट असते आपला वेळ खाणारी, ती पद्धत आहे म्हणजे ते कारण आहे टाइम वेस्टर्स. आपल्या आजूबाजूला आपलं लाईफस्टाईल कशी आहे त्यावर आपला टाइम वेस्टर म्हणजे आपला वेळ घेणारी मंडळी ही विनाकारण किंवा सकारण आपला वेळ घेत असतात आणि त्यामुळे आपला वेळ जातो. म्हणजे बरेचदा असं होतं की थोडस मी ऑफिसच्या थोडं बाहेर जातोय, परत ऑफिसमध्ये येईन की काही पाहुणे हे ऐनवेळी येतात. आणि म्हणजे मी तर अगदी हायवेला लागून आहे आणि त्या हायवेला लागून असण्याचा एक फायदा आणि तोटा असा आहे की लगेच हायवेला जाता येतं. परंतु पुण्याहून कोल्हापूरला बंगलोरला साईडला जाणारे पाहुणे हे सहज साताऱ्यापर्यंत आले की अरे ओंकार पाटील सरांचं घर इथे हायवेला लागूनच एक 5 मिनिटाच्या अंतरावर आहे, चला जाऊया तिथे जरा फ्रेश होऊया आणि मग जरा नाश्ता करून पुढे जाऊया. बरं ही मंडळी जर सांगून आली तर काहीच प्रॉब्लेम नसतो, अक्षरशः काहीच प्रॉब्लेम नसतो. परंतु अगदी बॉम्बे रेस्टॉरंट जवळ टर्न घेताना ते फोन करतात की पाटील सर आहेत का, आणि 2 मिनिटात माझ्या दारात येतात मंडळी ही. आता ही आल्यानंतर त्यांचं सगळं हे करावंच लागतं, त्याला काही इलाजच नाहीये. तर अशी ऐन वेळेला येणारी मंडळी, आपल्या कॉलेजकडनं कोणीतरी चाललेलं आहे, अरे सर इथे आहेत किंवा मॅडम इथे आहेत, जरा त्यांना 5 मिनिटं भेटून जाऊ, कॅज्युअली भेटून जाऊ. असं कॅज्युअली भेटणारे त्यांच्यासोबत चहा पाणी करावं लागतं, त्यांना काहीतरी एंटरटेन करावं लागतं, त्यांची काहीतरी रिक्वेस्ट असते ती मान्य करावी लागते. अशा लोकांना जर आपण खूप एंटरटेन करत राहिलो, बरेचदा आपल्याला इच्छेविरुद्ध करावं लागतं, पण खूप एंटरटेन करत राहिलो तर मग आपला वेळ त्यात वाया जातो. त्यामुळे अशा लोकांना अत्यंत सभ्य भाषेत, काही लोकांना हे खूप छान जमतं बरं का, ज्याला असर्टिव्ह टेक्निक म्हणतात, की आपल्याला जे म्हणायचंय ते तर त्यांना समोरच्याला सांगायचंच आहे. कदाचित त्या समोरच्याला ते आवडणारं नसेलही कदाचित, परंतु इतक्या गोड शब्दात ते सांगतात की समोरच्याला आपला काही अवमान झालेला आहे असं वाटत नाही. हे खरं म्हणजे शिकून घेण्यासारखी गोष्ट आहे ही, की समोरच्याला ह्याची समज द्यायची की असं यू डोंट टेक मी कॅज्युअली, की कोणीतरी येता जाता जवळपास इथनं संस्थेतनं चाललो होतो तर चला भेटून जाऊया, इथनं कोल्हापूरला चाललो होतो तर तुमच्याकडे जरा नाश्ता करून जाऊ, किंवा काय ओजी सर आपलेच आहेत तर जेवण करूनच आपण पुढे निघूया. किंवा अनावश्यक बडबड करणारी फोनवर सुद्धा पहा की काही लोकांचे कॉल हे अनावश्यक येत असतात आणि इतका वेळ ते बोलत असतात. त्यांचं बोलणं संपलेलं असलं तरी हा मग काय मग, काय मग, अरे बाबा काय मग, हे ज्या क्षणी काय मग सुरू झालं त्यावेळी समजायचं की आता बोलणं संपलेलं आहे. तर उगीच रेंगाळणारे फोन कॉल सुद्धा आपण घ्यायचे नाहीत.
काही लोकांना गॉसिपिंग मध्ये खूप वेळ जातो. तुम्हाला जर मी सांगितलं की मी टीव्ही पाहत नाही, टीव्हीवरच्या बातम्या पाहत नाही, मी वर्तमानपत्र वाचत नाही. आता ही चांगली गोष्ट नाहीये हे मला मान्य आहे. परंतु माझ्या असं लक्षात आलं की या गोष्टी माझा भरपूर वेळ वाचवणाऱ्या गोष्टी आहेत. मी गॉसिपिंग करणाऱ्यांच्या ग्रुपमध्ये कधीच नसतो. दुसऱ्यांच्या खाजगी भानगडीमध्ये मी कधीच पडत नाही. राजकारणाची चर्चा त्यातलं मला काही कळतच नाही, तर चर्चा करायचा प्रश्नच येत नाही. घरामध्ये टीव्ही सिरियल पाहणारा ते वेगळेच त्यांचं सुरू असतं, त्यामध्ये मी कधी लुडबुड करत नाही. तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत, ज्या आपल्याला टाइम वेस्टर आपण म्हणतो, तर आपल्या एकूण जीवनामध्ये टाइम वेस्टर्स असे कोणकोणते आहेत, त्यामधले आपण काय अवॉइड करू शकतो, हे आपण शोधून काढलं पाहिजे आणि प्रयत्नपूर्वक ते जे टाइम वेस्टर्स असतील, ते टाइम वेस्टर आपला वेळ घालवणारे हे आपण हळूहळू आपल्या जीवनामधनं कमी केले पाहिजेत. आणि हे अत्यंत महत्वाचं आहे, टाइम वेस्टर्स आपल्या जीवनातनं कमी करणं. आपल्या असंही लक्षात येईल की आपला जो वेळ असतो की नाही, आपला वेळ हा अवेलेबिलिटी म्हणजे जितका अवेलेबल आहे त्याप्रमाणे तो असा वाढत जातो किंवा कॉन्ट्रॅक्ट होत जातो. म्हणजे कसं पहा की एखादं काम करायचं असेल, ते अगदी डिसेंबर एंड पासून आपण सुरू करतो की ते आपल्याला मार्च एंड पर्यंत संपवायचं आहे किंवा विशिष्ट तारखेपर्यंत संपवायचं आहे. परंतु आहे वेळ अजून, आहे वेळ अजून, आहे वेळ अजून असं म्हणत 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 आपण ते थोडं 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 करतो. पण पहा की मार्च महिन्यामध्ये त्यातल्याही शेवटच्या 15 दिवसामध्ये जितकं काम होतं की नाही, जितकं सपाटून लोक काम करतात, तितकं अगदी बरेचदा 2-4 महिन्यात सुद्धा ते काम होत नाही. कारण आपल्याला टाइम लिमिट ही अगदी ठरलेली असते की इतक्या वेळात हे करण्याशिवाय गत्यंतरच नाही. अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम इज लेस नाव. त्यामुळे मग आपण सपाटून काम करतो. वेळ भरपूर असला की मग म्हणजे जसं मुलं सुद्धा वर्षभर अभ्यास करू 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 असं दरवर्षी परीक्षा जवळ आली की ठरवतात की पुढल्या वर्षीपासून आपण अभ्यास करायचा. सुरुवातीपासून काही अभ्यास होत नाही आणि अगदी मग जेव्हा परीक्षा अगदी जवळ येते तेव्हा ते अभ्यास करायला सुरुवात करतात. तर हे आपण पाहिलं पाहिजे की कुठली कामं महत्वाची आहेत, कुठली आपण डेलिगेट करू शकतो, दुसऱ्याला करायला लावू शकतो आणि कुठली कामं ऑटोमॅटेड करू शकतो. हे जर आपण केलं तर आपलं आयुष्य आणि आपल्या जीवनाला एक शिस्त आपली आपणच लावली पाहिजे, कोणी दुसऱ्याने लावून उपयोग नाही. देवदत्त दाभोळकर असं म्हणायचे की प्रत्येकाला जर 365 दिवस मिळतात तर प्रत्येक जण त्या 365 दिवसाचे 370 करू शकतो, 375 करू शकतो. मी त्यांना विचारलं कसं काय सर, 370 कसे काय करतील, 375 कसे काय करतील? तर ते असं म्हणाले की अरे, रोज फक्त अर्धा तास जरी आपण लवकर उठलो आणि जे काही यशस्वी व्यक्ती आहेत त्या सगळ्या ह्या अर्ली रायझर आहेत, म्हणजे सूर्योदयाच्या पूर्वी उठणारी ही मंडळी आहेत. तर आपण रोज फक्त अर्धा तास जरी उठलो तर 365 दिवसामध्ये जवळपास 8 ते 10 दिवस आपल्याला प्रत्यक्ष मिळतात की आपल्या जीवनामध्ये 8 ते 10 दिवस वाढतात 365 मध्ये. आणि ते असं म्हणाले की ह्याचीही गरज नाही. आपल्या 24 तासामध्येच आपण कुठे कुठे टाइम वेस्ट करतो. हे टाइम वेस्टर्स कोण कोण आहेत ते कमी करता येतात का? गॉसिपिंग कमी करता येते का? किंवा विनाकारण आपण रिंगाळतोय, टंगळ मंगळ करतोय, काही प्लॅनिंग नाहीये आणि तेच तीच कामं, तीच कामं त्याच रुटीनने करत बसलोय. असं त्यामध्ये जर शिस्त आणली तर या 24 तासामध्ये सुद्धा आपल्याला खूप वेळ मिळू शकतो. पण हे सगळं प्लॅनिंग करून आणि ठरवून करावं लागेल. आता ऑफिसमध्ये आपण बरेचदा काम करत असतो. ऑफिसमध्ये काम करणारी मंडळी काय असतात? माझ्या दृष्टीने मध्ये काम करणारी मंडळी ही अत्यंत महत्वाची मंडळी आहेत. कारण बाहेरून येणारी कोणीही, सुरुवातीला कदाचित विद्यार्थी येत असतील, काही पालक येत असतील, काही पत्रकार येत असतील, तर या मंडळींशी सामना कुणाचा होतो सुरुवातीला? ऑफिसमध्ये जे कोणी फ्रंट डेस्कवर बसलेले असतील त्यांचा. म्हणजे ते त्या समोरच्या व्यक्तीशी कसं वागतात, कसं बोलतात,
कशी प्रतिक्रिया देतात, कशी माहिती देतात, त्यावर त्या इन्स्टिट्यूटची इमेज ठरत असते. म्हणजे काय आहे ते, हे खरं म्हणजे ऑफिसमध्ये काम करणारी मंडळी ही ब्रँड अँबॅसेडर आहेत त्या त्या संस्थेचे. ते त्या संस्थेचे अमिताभ बच्चन आहेत, शाहरुख खान आहेत, विराट कोहली आहेत, MS धोनी आहेत, की ते जसं वागतील, ते जसं सांगतील, त्यावर ती इमेज ठरणार आहे. आणि त्यामुळे त्या व्यक्तींनी कसं वागलं पाहिजे, तर त्या व्यक्तींनी आपण संस्थेचं प्रतिनिधित्व करतोय, आपल्याकडे पाहून संस्था काय आहे हे लोक ठरवणार आहेत, ह्याचा सतत विचार करून वागलं पाहिजे. आता तिथे कामाची पद्धत जर पाहिली तर कामाची पद्धत प्रत्येकाला वेगवेगळं डेस्क ठरलेलं असतं. एक ह्युमन ओरिएंटेशन असा एक शब्द तुमच्याकरता नवीन असेल, खूप जुना शब्द आहे खरं म्हणजे. ह्युमन ओरिएंटेशन म्हणजे काय, की काम सोयीप्रमाणे व्हावं त्यासाठी व्यवस्था, थोडीशी अरेंजमेंट बदलणं. एक उदाहरण देतो पहा, की एखादा खेड्यातला माणूस जर मुंबईला गेला आणि दादर स्टेशनला उतरला आणि त्याला दादर ईस्टला जायचं आहे, तर तो जिना चढताना त्याला कुठेही हे समजत नाही की दादर ईस्ट साठी त्याला डावीकडे वळायचं आहे की वेस्ट उजवीकडे वळायचं आहे, कारण कुठे लिहिलेलंच नाही. प्रत्येकाच्या घरामधच्या पॅसेजमध्ये पहा, ज्या पॅसेजमध्ये वॉश बेसिन आहे, त्या वॉश बेसिन समोर जर एखादी व्यक्ती उभी असेल तर तिच्या मागून जाणाऱ्या व्यक्तीला जाताना त्रास होतो. आपल्या घराचं डिझाईन असं का असू नये की तिथे असणारी वॉश बेसिन समोर असणारी व्यक्ती तिला फार वाकावं लागू नये किंवा फार बारीक व्हायची, पातळ व्हायची, सडपातळ व्हायची आवश्यकता पडू नये. असं होत नाही, कारण ह्याचा विचार हा ह्युमन ओरिएंटेशन मध्ये केलेला आहे. म्हणजे काय, की येणाऱ्या व्यक्तीला सोयीचं. आपण जर सातारा हेड पोस्ट ऑफिस मध्ये गेला तर सातारा हेड पोस्ट ऑफिस मध्ये जर मागच्या लाईन मध्ये एखाद्या, पलीकडच्या लाईन मध्ये एखाद्या जायचं असेल तर अलीकडच्या 4-5 रांगा क्रॉस करून मध्ये मध्ये मला जागा द्या, मला जागा द्या, मला जागा द्या म्हणून आपल्याला प्रत्येक लाईन तोडत तोडत जावं लागतं. हे प्रत्येक माणसाच्या बाबतीत घडतं. किती माणसं त्या हेड पोस्ट ऑफिस मध्ये सकाळपासून येत असतील आणि त्या रांगांमधल्या लोकांना डिस्टर्ब करत असतील. तर आपल्या ऑफिस मधली अरेंजमेंट सुद्धा अशी आहे का, की ज्यामध्ये लोकांना, बाकीच्यांना त्रास न देता त्यांची कामं करून घेता येतील. आपल्या ऑफिस मधल्या जे काही खिडक्या असतील त्या खिडक्यांवर हे बोर्ड लावलेले आहेत का, की या ठिकाणी हे ट्रान्झॅक्शन होतं आणि ते त्यांच्या सोयी प्रमाणे आहे का. आपल्या हायवेला एक मोटरसायकल विकणारी एक कंपनी आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही जर त्या कॅश काउंटरला गेलात तर कॅश काउंटरचं जे काय एक 2-4 इंचाचं नोटा जातील आणि येतील इतकंच तिथे त्यांनी काच कापलेली आहे की नोटा जातील आणि ते कमरेच्या लेव्हलला किंवा त्याच्या खालच्या लेव्हलला ते आहे. बरं, व्यक्ती बोलताना तो ज्या लेव्हलला त्याचं तोंड आहे त्या लेव्हलची काच कापलेली नाही. म्हणजे तो कॅशियर काय बोलतोय हे समोरच्या ग्राहकाला कळत नाही, ग्राहक काय बोलतोय ते कॅशियरला कळत नाही, परंतु त्या तिथल्या मॅनेजरला हे कळत नाही की अरे इथे थोडस जर आपण कापलं आणि त्यांचं एकमेकांचं बोलणं जर ऐकू गेलं तर ही चिडचिड कमी होईल. याला ह्युमन ओरिएंटेशन म्हणतात. तर अशी काही वेगळी व्यवस्था आपल्याला करता येणं शक्य आहे का. मी एका ऑफिसमध्ये गेलो होतो, त्या ऑफिसमध्ये तक्रार तक्रारीचा टेबल हा 3ऱ्या मजल्यावर होता. ऑफिस हे 3 मजली होतं, पण तक्रारीचा टेबल हा 3ऱ्या मजल्यावर होता. म्हणजे त्यांना लोकांच्या तक्रारीची किती काळजी आहे हे आपल्या लक्षात येईल, की तो माणूस 3 मजले चढता चढताच इतका वैतागतो की त्या तक्रारीच्या टेबलवर पोहोचल्यानंतर त्याचा राग संताप अनावर होत असेल. तर अशी काही वेगळी व्यवस्था, अरेंजमेंट आपल्याकडे करता येणं शक्य आहे का. ज्या गोष्टी ह्या रुटीन आहेत, नेहमीच्या आहेत, म्हणजे काही फॉर्म भरायचे असतील तर त्या भरलेल्या फॉर्मचा नमुना आपण बाहेर लावलेला असेल. जसं पूर्वी काही बँकांमध्ये चेक कसा भरायचा किंवा MT मनी ट्रान्सफर कसं करायचं किंवा DD कसा काढायचं याचे नमुने लावलेले असतात. ते एकदा पाहिल्यानंतर सोयीचं होतं, विचारावं लागत नाही. तर असं न विचारता करता येण्यासारख्या काही गोष्टी आहेत का. काही गोष्टी ह्याही सोयीच्या पाहिल्या पाहिजेत आपण, की मी फलटणला असताना हे नक्की केलं होतं
तिथे लोकांनी मला खूप विरोध केला होता की आमच्या काउंटरवर जेव्हा टेलिफोन बिल भरायला मंडळी यायची तेव्हा मी तिथे 3 स्टॅपलर ठेवलेले होते. लोक असं म्हणायचे की सर हे स्टॅपलर लोक चोरून नेतील. मी म्हटलं नेले तर नेले, 50-60 रुपयाची गोष्ट आहे, पण लोकांची सोय होईल. आम्ही 3 स्टॅपलर नेले आणि त्या 3 वर्षाच्या कालावधीमध्ये एकही स्टॅपलर कुणीही चोरून नेला नाही. मी तिथे पूर्ण असा बाउल भरून टाचण्या ठेवायला सांगितल्या होत्या. ते लोक म्हणायचे की हे सर घेऊन जातील. म्हटलं की नेऊ द्या, काय टाचण्या काही फार महाग नाही. तर लोकांच्या सोयीच्या गोष्टी केल्या तर लोकांची चिडचिड कमी होते. काही डिंकाची बाटली असेल तर ती डिंकाची बाटली आपण ठेवू शकतो. आपल्या एकूणच जीवनामध्ये आपण एक सूत्र नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे की अ प्लेस फॉर एव्हरीथिंग, म्हणजे प्रत्येक वस्तू जागच्या जागेवर ठेवली पाहिजे. ए प्लेस फॉर एव्हरीथिंग अँड एव्हरीथिंग ऍट इट्स प्लेस. म्हणजे असं की जर आपण ऑफिसमधनं आलो तर आपल्या ऑफिसमधनं आल्यानंतर आपली मोटरसायकलची किंवा कारची चावी ही ज्या ठिकाणी ठेवायला हवी तिची जागा ठरलेली आहे. प्लेस फॉर एव्हरीथिंग, चावीची जागा ही इथे आहे, तर तिथे ती ठेवली पाहिजे. अँड एव्हरीथिंग ऍट इट्स प्लेस, म्हणजे मग दुसऱ्या दिवशी जाताना माझी चावी सापडत नाही, माझे मोजे सापडत नाहीत, माझं पाकिट सापडत नाही, माझा हातरुमाल कुठे गेला, या भानगडी होणार नाहीत. कारण प्लेस फॉर एव्हरीथिंग, एव्हरीथिंग ऍट इट्स प्लेस, हे सूत्र आपण जर लक्षात ठेवलं तर आपला बराच वेळ वाचू शकेल. फोन कॉल आपण घेत असताना, विशेषतः ऑफिसमध्ये आपण जर काम करत असू तर आपण अशी एक डायरीज ठेवली पाहिजे, एक रजिस्टर ठेवलं पाहिजे की समोरची व्यक्ती कोण बोलते हे थोडक्यात आपल्याला जर लिहून घेता आलं आणि काय काय बोललेत हे आपण जर घेऊ शकलो तर ते आपल्या स्मरणशक्तीवर जास्त ताण देण्याची गरज नाही. कारण आपण ते नोट करून घेतलेलं असतं. कधी काही गरज पडली तर आपल्या त्या रजिस्टरमध्ये त्याची थोडीफार नोंद असते, आपल्याला संदर्भ सापडतात. आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की फोन कॉलवर बोलताना बरेचदा असं होऊ शकतं की फोन नंबर कोणीतरी सांगतं, किंवा माझं तर असं मत आहे की लोकांना मोबाईल नंबर सांगताच येत नाही. 9422402555 माझा नंबर आहे. आता समोरच्याला आपण इतका अवधी दिलेला आहे का की तो पेन उघडेल, समोर कागद घेईल आणि तो 9422402555 हा नंबर पटकन लिहू शकेल. तर आपण हा अवधी दिला पाहिजे की त्यांनी कागद घेतला असेल, त्याला विचारायला काय हरकत आहे की घेतला का कागद. 9422402555 असं हे इंग्रजीत सांगितलेलं खूप सोपं पडतं. आता मराठीत मी तुम्हाला 11 म्हटलं तर ते 11 म्हटलंय की 18 म्हटलंय हे काही लक्षात येत नाही. किंवा आपण इंग्रजीमध्ये 1 म्हटलंय की 7 म्हटलंय हे घाईघाईत बरेचदा लक्षात येत नाही. दीज आर फोनेटिक एरर्स. तर हेही आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. किंवा बरेचदा लोक नंबर सांगतात की 2-0. आता 2-0 म्हणजे काय, 2-0 आहे की 0-0 आहे हे काही कळायला मार्ग नाही. त्यामुळे आपण नंबर सांगत असू तर तो आपण वदवून घेतला पाहिजे. करेक्ट मराठी इंग्रजीमध्ये आपण वदवून घेतलं पाहिजे. आपल्याला असं वाटतं की आपण जे बोलतो ते समोरच्याला कळतच, किंवा आपण बोलतो कशासाठी, आपले जे काही विचार असतील ते विचार समोरच्याला, विचार, भावना, कल्पना समोरच्या पर्यंत पोहोचाव्या यासाठी आपण बोलत असतो. यालाच कम्युनिकेशन असं म्हणतात. खरं आपल्या ऑफिसमध्ये तर ह्याची खूप गरज असते की आपण कसं बोलतो हे महत्वाचं आहेच. आणि त्यात मग त्या टाइम मॅनेजमेंट मधला एक भाग काय आहे की आपण कसं बोलतो. तर तिथे एक भाग असा आहे की जेव्हा तुमची नाही म्हणायची इच्छा असेल तेव्हा तुम्ही स्पष्टपणे नाही म्हणा. एक इंग्रजीत पुस्तकच आहे, डोंट से येस व्हेन यू वॉन्ट टू से नो. बरेचदा असं घडतं की लोक त्यांची कामं आपल्या गळ्यात घालतात. आपली इच्छा नसते ते काम करायची. आपल्याकडे आपलं स्वतःचं धुणं भरपूर झालेलं असतं, तेही न संपणारं असतं, परंतु आपल्याला नाही म्हणवत नाही. नाही कसं म्हणायचं, समोरच्याला वाईट वाटेल, समोरची मर्जी खफा होईल असं आपल्याला वाटत असतं. आणि काही प्रमाणात ते खरंही असेल. परंतु जर आपल्याला नाही म्हणायचं असेल तर ते आपण सौम्य शब्दात, जे मी आधी सांगितलं की नाही,
की काही लोकांना हे नकार, ज्याला असर्टिव्ह टेक्निक म्हणतात, की चांगल्या शब्दात त्यांना सांगायचं आणि त्यांना समजेल अशा शब्दात सांगायचं की ऑलरेडी माझ्याकडे इतकं इतकं आहे आणि हे माझ्याच्याने होणार नाही. ह्याचं बळी ठरलेला मी आहे, बळी ठरलेला मी आहे. कधी काही माझ्या एका सहकार्याने माझ्या गळ्यामध्ये इतकं काम घातलं, माझ्याकडे ऑलरेडी काम होतं, पण त्याला नाही म्हणता आलं नाही मला. ते काम मला अक्षरशः रात्री 11:30-12 वाजेपर्यंत ते करावं लागलं. माझा एक सहकारी दुसरा होता त्यासोबत घेऊन, आणि आम्ही जेव्हा ते काम संपवून बाहेर पडलो, तेव्हा ज्याने मला हे काम दिलं होतं की नाही, ते महाशय सहकुटुंब सिनेमा थिएटर मधून सिनेमा पाहून मस्त हसत हसत बाहेर पडत होते. म्हणजे समोरच्याला कामाला लावायचं अशी काही लोकांची पद्धत असते. तर आपण जर करू शकलो, आपल्याला करण्यामध्ये आनंद असला तर नक्की करावंच. परंतु जर आपण करू शकत नसेल, त्याचा अनावश्यक ताण आपल्या कामावर, आपल्या जीवनावर, आपल्या कुटुंबाच्या वेळेवर येत असेल, तर आपण ते सौम्य शब्दात सांगायला हवं. आणि कुणी हर्ट होणार नाही, कुणा दुखावणार नाही अशा शब्दामध्ये ते आपल्याला सांगायला हवं. पण बरेचदा आपली जी पोझिशन असते त्या पोझिशनमुळे आपल्याला ही कामं करावी लागतात, आणि ती जी करावी लागतात, जब पाहायचं वेदर थिंग्स आर विदिन अवर कंट्रोल ऑर आउट ऑफ अवर कंट्रोल. ज्या गोष्टी आपल्या कंट्रोलमध्ये आहेत त्या ठीक आहे, कंट्रोलमध्ये आहेत, पण थिंग्स विच आर नॉट विदिन अवर कंट्रोल, त्यावेळेला मात्र आपण ते स्वीकारलं पाहिजे की दिस थिंग्स आर नॉट विदिन अवर कंट्रोल. आता शेवटचा भाग जर आपण पाहिला की आपण बोलतो कशासाठी, तर आपलं म्हणणं, ज्या ज्ञानेश्वरांनी काय म्हटलंय, ये हृदयीचे ते हृदयी, ये हृदयीचे ते हृदयी, जेव्हा पोहोचतं एक ने कही दूजे ने जानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी. म्हणजे एखाद्याने म्हटलं आणि समोरच्याला ते पूर्ण समजलं तर मग ते संवाद आहे. आपण विद्यार्थ्यांशी काही बोलतोय, त्या विद्यार्थ्यांना ते समजलं तर तो संवाद आहे. आपण प्राध्यापक सरांशी काही बोलतोय, त्यांना ते समजलं तर तो संवाद आहे. आपण दुसऱ्यांशी जे काही बोलतो, आपण आपल्याला जे म्हणायचं ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं तर तो संवाद, तो सुसंवाद आहे. आता असं घडतं का, तर असं घडत नाही. कारण बरेचदा लोक ऐकतात, ज्याला इंग्रजीमध्ये हिअर म्हणतात. हिअर आणि लिस्निंग मध्ये फरक आहे. काय फरक आहे? हिअर म्हणजे काय? ऐकणं. आपल्या आजूबाजूला बऱ्याच गोष्टी घडत असतात, त्या ऐकत असतो. पण लिस्निंग नाही. लिस्निंग म्हणजे ध्यान से सुनना, लक्षपूर्वक ऐकणं, त्याला लिस्निंग म्हणतात. मराठीमध्ये असा फरक मला सापडलेला नाही. बरेचदा असं होतं की मी जर तुम्हाला असं म्हटलं की माझ्या मित्राचा हायवेला ऍक्सिडेंट झाला आणि काही लोकांनी त्याला सरकारी हॉस्पिटल नाही का, ते क्रांतिसिंह नाना पाटेकर हॉस्पिटल, तिथे आणलं, डॉक्टरनी त्याला लगेच तपासलं आणि त्याच्या औषधोपचार सुरू झाला. आता हे मी सांगताना तुम्हाला मी जर विचारलं की मी यात असं म्हटलं होतं की क्रांतिसिंह नाना पाटेकर हॉस्पिटल, तर हे आपण ऐकतच नाही. बरेचदा ऐकतो ते उत्तर देण्यासाठी ऐकतो, की आता ह्याचं काय उत्तर द्यायचं. त्या उत्तर देण्यासाठी बरेचदा आपण ऐकतो. काळजीपूर्वक ऐकणं, चांगलं बोलणं जेव्हा असतं, त्या चांगल्या बोलण्यामधला मुख्य भाग काय आहे? लिस्निंग, काळजीपूर्वक ऐकणं. काळजीपूर्वक ऐकलं तर खूप प्रश्न सुटतात असं माझ्या लक्षात आलेलं आहे. आणि म्हणूनच निसर्गाने, देवाने आपल्याला 2-2 कान दिलेले आहे आणि एक तोंड दिलेलं आहे. म्हणजे काय? आपण खूप जास्त ऐकलं पाहिजे आणि कमी बोललं पाहिजे. आणि जे बोलायचंय ते मुद्द्याचं बोललं पाहिजे. वायफळ बोलून उपयोग नाही. आणि जेव्हा आपण बोलू तेव्हा आपण कुणाशी बोलतोय, त्याला कुठल्या भाषेत समजणार आहे, त्याचा विचार करून आपल्याला बोललं पाहिजे. जसं आपण विद्यार्थ्यांशी बोलतो तसं पालकांशी बोलून चालणार नाही. आपण विद्यार्थ्यांशी बोलतो तसं पत्रकारांशी बोलून चालणार नाही. आपल्या प्राचार्य सरांशी बोलून चालणार नाही, प्राध्यापकांशी बोलून चालणार नाही, किंवा इतरांशी सुद्धा. प्रत्येकाशी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारे बोलावं लागेल आणि त्यांना ज्या भाषेत समजेल त्या भाषेत ते बोलावं लागेल. फार टेक्निकल भाषा किंवा मध्येच काही ॲब्रिव्हिएशन्स असलेले की जे त्या त्या संस्थेपुरते, त्या त्या लोकांपुरते कामाचे असू शकतात, सगळ्यांना समजणारे असू शकतात.
बाहेरच्या जगातल्या लोकांना ते कळतीलच अशातला काही भाग नाही. त्यामुळे समोरच्याचं शिक्षण किती आहे, तो कुठल्या कल्चर मधनं वाढलेला आहे, त्याची समज काय आहे, त्याप्रमाणे आपण बोलायला हवं. आपल्या ऑफिस मधलं काम सुद्धा आपण करत असताना मनपूर्वक आपल्याला हे काम तर दिलेलं आहेच, ते मनपूर्वक करणं हे भागच आहे. हे काम करत असताना मध्येच कुणीतरी येतं, आपल्या कामामध्ये थोडासा डिस्टर्बन्सही होतो, परंतु आपण तरीही ते ऐकलं पाहिजे. आणि ऐकणं म्हणजे नुसतं ऐकणं नाही, लिस्निंग विथ इम्पॅथी. समोरच्या व्यक्ती ही कुठल्या सिच्युएशन मध्ये असू शकते, वेगळ्या सिच्युएशन मध्ये मनस्थितीत असू शकेल, स्ट्रेस मध्ये असू शकेल, त्याची गरज काही वेगळी असू शकेल. तर त्याचा विचार करून जर आपण त्याला उत्तर दिलं तर तो संवाद आहे. नाहीतर आपण रुटीन काही तरी ठरलेलं असतं आणि त्याप्रमाणे आपण उत्तर देतो. त्यामुळे आपण ज्याच्याशी बोलतो त्याला कुठली भाषा समजते. एक उदाहरण देतात. खूप पूर्वी अशी एक सर्फची जाहिरात असायची आणि त्या सर्फच्या जाहिरातीमध्ये काय असायचं की डावीकडे असा मळलेला शर्ट दाखवलेला असायचा, मध्ये एक सर्फची बकेट असे पूर्ण बुडबुड्यांनी भरलेली, आणि त्या बकेट मधनं तो मळलेला शर्ट काढला की उजवीकडे स्वच्छ पांढरा शुभ्र शर्ट, अशी ती जाहिरात होती. आता ही डिटर्जंट पावडरची जाहिरात बाकी सगळीकडे खूप चालली, ती पावडर सुद्धा चालली, परंतु काही मुस्लिम देशांमध्ये ही चालली नाही, कारण तिथे ही जाहिरात जशीची तशी दाखवली गेलेली होती. आता आपण जर पाहिलं की मुस्लिम कंट्रीज मध्ये उजवीकडनं डावीकडे वाचलं जातं. त्यामुळे ते पाहताना ही जाहिरात कशी पाहायचंय की एक उजवीकडे स्वच्छ शर्ट आहे, तो सर्फच्या बकेट मधनं काढला आणि तो शर्ट डावीकडे घाणेरडा झालेला आहे. ज्यांना ज्या भाषेत समजतं त्या भाषेत जर संवाद केला तर तो सुसंवाद होतो. हे कायम आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणखी एक महत्वाची गोष्ट सांगतो, एक दोन गोष्टी सांगतो फक्त, आणि आपण थांबणार आहोत. की कुणाला काय ऐकायची इच्छा आहे त्याप्रमाणे आपण बोललं पाहिजे. म्हणजे असं की जर एखाद्या व्यक्तीला राजकारणामध्ये रस आहे तर त्याला चित्रपटांबद्दल काही सांगून उपयोग नाही. एखाद्या व्यक्तीला चित्रपटांमध्ये रस आहे, त्याला काहीतरी सामाजिक काम चाललेलं आहे आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये अशी प्रगती झालेली आहे आणि युजीसी आणि नॅक कमिटी असं असं करतं, हे सांगून चालणार नाही. ज्यांना नॅक मध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांना त्यांच्या बिनआवडीच्या वस्तूंमध्ये सांगून काही उपयोग नाही. तर हे आपण शोधलं पाहिजे, हे आपण शोधलं पाहिजे की समोरच्या व्यक्तीचा इंटरेस्ट काय आहे आणि त्याप्रमाणे आपण बोललं पाहिजे. याचं एक छान उदाहरण देतो, पहा, तुम्हाला खूप आवडेल ते उदाहरण, आणि मला तर खूप आवडतं ते उदाहरण. ते उदाहरण असं आहे की जर आपल्याला मासा पकडायचा असेल, आपल्याला नदीत मधनं गळ टाकून मासा पकडायचा असेल आणि एखादा अत्यंत श्रीमंत माणूस असेल आणि तो म्हणेल की मी इतका श्रीमंत आहे की माझ्या गळ्याला मी हिरा लावणार आहे, म्हणून त्याने आपल्या गळ्याला हिरा लावला. आपण सातारकर आहोत, आपल्याला असं वाटलं की अरे आम्ही सातारकर आहोत, आम्हाला जाज्वल्य अभिमानाची एकच गोष्ट आहे, ती म्हणजे साताऱ्याचे कंदी पेढे. तर मी आमच्या गळ्याला साताऱ्याचा कंदी पेढा लावणार आहे. आणि कुणीतरी अशिक्षित आहेत पण ज्याला माहितीये की माशाला कुठला किडा हवाय, तो किडा त्याने त्याच्या गळ्याला लावला, तर मासा कुणाच्या गळ्याला लागेल? किडा ज्याच्या गळ्याला लावलेला आहे त्याच्या गळ्याला मासा लागेल. कारण काय, त्याने हे पाहिलेलं आहे की माशाला काय हवंय ते दिलेलं आहे. आपण सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये सतत ह्याचा विचार केला पाहिजे की समोरच्या व्यक्तीला काय आवडतं. आपल्याला काय आवडतं, मला डायमंड आवडतो, मला सातारे कंदी पेढे आवडतात, पण त्या माशाला आवडत नाहीत ना, त्याचं काय. समोरच्या व्यक्तीला काय आवडतं ह्याचा विचार करून जर आपण संवाद साधला तर आपलं ऑफिसचं काम असू देत, आपण प्राध्यापक म्हणून काम असू देत, आपण प्राचार्य म्हणून काम असू देत किंवा ऑफिस स्टाफ म्हणून काम असू देत, आपला सुसंवाद वाढेल. आणि हा सुसंवाद जर वाढला तर मग आपल्याला घरापेक्षा जास्त वेळ आपल्याला ऑफिसमध्ये काम करावं लागतं. आपण घरामध्ये 8 तास झोपतो, काही घरातली कामं करतो, 1-2 तास सकाळची आपल्या तयारीत जातात, मग आपण
ऑफिसमध्ये येतो, कॉलेजमध्ये येतो आणि तिथून परत जेव्हा जातो तेव्हा खूपच कमी वेळ आपल्या कुटुंबियांसोबत असतो. म्हणजे कुटुंबियांपेक्षा जास्त वेळ आपण आपल्या महाविद्यालयात, कॉलेजमध्ये, ऑफिसमध्ये असतो. आणि जिथे आपल्याला इतका वेळ थांबावं लागणार आहे तिथे स्ट्रेसफुल वातावरण आपण का निर्माण करायचं आणि का राहायचं? तिथे मस्त एन्जॉय करत राहायचं. सतत आपल्याला असं वाटलं पाहिजे की आपण एन्जॉय करतोय. मी माझ्या बद्दल मी सांगू शकेन, माझ्यासोबत ज्यांनी काम केलेलं आहे तेही सांगू शकतील की मी सकाळी उठल्याबरोबर स्वतःला एक प्रश्न विचारतो. काय प्रश्न विचारतो तो? की मिस्टर ओंकार पाटील सर, तुमचा आजचा दिवस कसा जाणार आहे? आता ओंकार पाटील सरांनी 35 वर्ष सरकारी नोकरी केलेली आहे. तिथे ज्या प्रकारे सरकारी कार्यालय चालतं, ज्या प्रकारचे साहेब असतात, ज्या प्रकारचा कामाचा दबाव असतो, ज्या प्रकारे आजूबाजूला काही सज्जन माणसं असतात, ती सगळ्या प्रकारची सज्जन माणसं माझ्या भोवती सुद्धा होती. परंतु ओंकार पाटील सर दररोज सकाळी हे स्वतःला विचारायचे की आजचा दिवस तुमचा कसा जाणार आहे? आणि ओंकार पाटील सरांचं एकच उत्तर असायचं की आजचा माझा दिवस मस्त मजेत झकास जाणार आहे. आणि ओंकार पाटील सरांचा इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड सिच्युएशन अराउंड हिम, त्याला काय प्रतिक्रिया द्यायची हे ठरवणारा मी होतो. त्यामुळे माझा प्रत्येक दिवस आजही खूप छान मस्त मजेत झकास जातो. आपल्याला सुद्धा आपलं जीवन कसं ठेवायचं आहे? रडकं ठेवायचं आहे, कणत कणत ठेवायचं आहे, रडत रडत ठेवायचं आहे, हे आपण ठरवू शकतो. आणि त्यामुळे आपण ज्या वातावरणात राहतो तिथलं वातावरण खूप आनंदी ठेवायचं, हेल्दी ठेवायचं. फार अभिमान, राग, लोभ वगैरे अपमान फार डोक्यात घ्यायचं काही कारण नाही. कितीतरी मोठ्या व्यक्ती आहेत की ज्यांचे इतके अपमान झाले परंतु त्यांनी ते मनावर घेतलं नाही. त्या मोठ्या व्यक्तींच्या तुलनेत हम तो कुछ भी नाही. कित्येक लोकांचे असे पब्लिकली अपमान झालेले आहेत परंतु त्यांनी ते फार मनावर घेतले नाहीत. आपण काय आहोत त्यांच्या तुलनेत? कुछ भी नाही. त्यामुळे हे डोक्यात ठेवून आपण ते राग आणि अपमान असे डोक्यात ठेवण्यापेक्षा आपलं आयुष्य किती छान जगता येईल हे आपलं आपण ठरवलं पाहिजे. आणि त्या आपल्या आयुष्याचं प्लॅनिंग हे आपणच केलं पाहिजे. हे जितका आपण प्लॅनिंग करू आणि प्रत्यक्ष एक्झिक्यूट करू. प्लॅनिंग करण्यात आपण भयंकर हुशार असतो. बोलण्यामध्ये आपल्याला कोणी तेव्हा कदाचित आपण थोडं मागे राहतो, तर ती कृती करण्याची गरज आहे. आणि आजपासून जर आपण ठरवलं की आजपासून माझं आयुष्य कसं जगणार आहे, आनंदी की दुःखी, तर मी आनंदीच जगणार आहे. आणि ती आनंदी जीवनासाठी जे जे करावं लागणार आहे ते सज्जन माणसासारखं असे दुर्व्यवहार करून नाही, आपण जगू शकतो. आणि ह्या माझ्या शुभेच्छा आहेत तुम्हाला की आपलं आयुष्य जर इफ वी प्लॅन इट, आपलं आयुष्य जर आपलं टाइम मॅनेजमेंट केलं, टाइम मॅनेजमेंट इज नथिंग बट लाईफ मॅनेजमेंट. तर ते लाईफ मॅनेजमेंट कसं करायचं हे जर आपण ठरवलं आणि त्याप्रमाणे वागलो तर आपण निश्चित चांगलं आयुष्य जगू शकतो. माझ्या तुम्हाला सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर जरूर विचारा. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच सर. कोणाला काही प्रश्न असतील तर? सर, तुम्ही ज्या प्रकारे टाइम मॅनेजमेंट बद्दल अत्यंत बारकाईने आम्हाला सांगितलं ते नक्कीच आमच्या येणाऱ्या आयुष्यामध्ये आम्हाला उपयोगी पडेल. आणि तुमचं जे वाक्य होतं टाइम मॅनेजमेंट इज लाईफ मॅनेजमेंट, ते नक्कीच सर्वांच्या लक्षात राहण्यासारखं आहे. तर तुम्हाला मनापासून धन्यवाद सर. थँक्यू. आपले कोणाला काही प्रश्न नसतील तर आपण पुढे जाऊयात असं मला वाटतं. मॅम, कॅन वी प्रोसीड फर्दर? Yes. Okay. I humbly request
our second resource person, Honorable Advocate मुकुंद फडके सर. तुम्ही प्लीज आम्हाला जीएसटी वरती मार्गदर्शन करावं. ओव्हर टू यू सर. ओके, धन्यवाद. ओंकार पाटील सरांच्या मनोरंजक आणि उद्बोधक व्याख्यानानंतर एका वृक्ष विषयाला मी हात घालणार आहे, पण ते सुद्धा व्याख्यान मनोरंजक करण्याचा माझा प्रयत्न असेल. प्रथम प्राचार्य आदरणीय सुजाता पवार मॅडम, त्यांचे सगळे सहकारी, इतर सर्व कॉलेजचे प्राचार्य, प्राध्यापक, सहकारी यांचं मी स्वागत करतो. आणि जीएसटी काय आहे हे सोप्या भाषेत तुम्हाला समजेल या प्रकारे मी व्यक्त व्हायचा प्रयत्न करतो. अर्थात प्राचार्य मॅडम यांनी सांगितल्याप्रमाणे सर्वात शेवटी क्वेश्चन आन्सर सेशन होईलच. तर माझ्या बोलण्यामधून जर एखादा विषय कुठला राहिला असेल तर तुम्ही तो विचारू शकता, आपण त्याच्यावरची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करू. तर सर्वात प्रथम जो मला विषय देण्यात आला की ऑफिस ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड जीएसटी, तर मी जीएसटी कन्सल्टंट म्हणून म्हणा किंवा ऑनररी प्रोफेसर म्हणून म्हणा, आणि ह्या टॅक्सेशन बद्दल रिसर्च करण्यात मला इंटरेस्ट असल्यामुळे म्हणा, मी 2 दिवस बघितल्यावर लक्षात आलं की लॉ एज्युकेशन म्हणून कुठेही जीएसटी मध्ये असं काही नाहीये. हे पहिलं, एज्युकेशन म्हणून आहे पण लॉ एज्युकेशन असं नाहीये. आश्चर्य वाटेल पण IIMचं आहे, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट संदर्भात काही तरतुदी निश्चित आहेत, पण ते सोडता इतर कोणत्याही प्रकारच्या एज्युकेशन सेक्टरचा स्पेशलाइज्ड उल्लेख असा जीएसटी मध्ये येत नाही. ओनली एज्युकेशन. 6 कॅटेगरी जीएसटी मध्ये जीएसटी ऍक्ट न केलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये प्री प्रायमरी, प्रायमरी, हायर सेकंडरी, सेकंडरी आणि नंतर उच्च, म्हणजे आता आपण शिकतोय ते पदवीचं शिक्षण. ह्या प्रकारे शिक्षणाची व्यवस्था केलेली आहे आणि बाकी सगळीकडे आहे तशीच यंत्रणा आहे. शिक्षणाची व्याख्या कुठेही करण्यात आलेली नाही जीएसटी खाली. सुप्रीम कोर्टाने एका जजमेंटमध्ये जी शिक्षणाची व्याख्या केली होती त्याच आधारे ह्या सगळ्या गोष्टी आल्यात की विद्यार्थ्यांचं स्किल, नॉलेज आणि पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट व्हावी म्हणून जे शिक्षण दिलं जातं दॅट इज एज्युकेशन. या अर्थाने सुप्रीम कोर्टाने एका केसमध्ये सांगितलं होतं. त्याच बेसिसवर जीएसटी एज्युकेशन विषयाकडे बघतं. आता जो आपला स्टाफ आहे, विद्यार्थ्यांना हे सगळं माहिती आहे, पण अनेक वेळा जीएसटी बाबत राजकारणाच्या माध्यमातून म्हणा किंवा इतर कोणत्या माध्यमातून म्हणा जीएसटी कडे कॉम्प्लिकेटेड थिंग म्हणून बघितलं जातं की काहीतरी हे गुंतागुंतीची गोष्ट आहे. पण जेव्हा 1 जुलै 17 रात्री 12 वाजता संसदेचं अधिवेशन झालं, भारताच्या इतिहासात दुसऱ्यांदा फक्त रात्री 12 वाजता अधिवेशन झालं, आणि त्या अधिवेशनामध्ये 30 जून 2017 अधिवेशन सुरू झालं रात्री, आणि 1 जुलै 17 जेव्हा सकाळ उजाडली तेव्हा भारतामध्ये जीएसटी अस्तित्वात आलं होतं. जीएसटी म्हणजे गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स. त्यापूर्वी गुड्सवर सेल्स टॅक्स वेगळा होता सगळीकडे भारतात, जो विक्री कर म्हणून होता, आणि सर्व्हिस टॅक्स हा डिफरंट होता. सर्व्हिस टॅक्स हा सेवा कर वेगळा होता आणि वस्तूवरचा कर, विक्री कर वेगळा होता. आता एकाच गोष्टीखाली आता गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स बोर्ड म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर म्हणून हा नवीन कायदा 1 जुलै 17 पासून आपल्या भारतात अंमलात आला. आश्चर्य वाटेल, भारत हा जवळजवळ 170वा किंवा 180वा देश आहे. यापूर्वी बहुतेक सगळ्या देशांमध्ये जीएसटी ऍक्ट लागू झालेला आहे. त्यामुळे गेल्या नोटाबंदीच्या पाठोपाठ हा विषय आल्यामुळं त्याला थोडंफार टीकेची झालर झाली. कॉम्प्लिकेशन्स आहेत या कायद्यामध्ये, कॉम्प्लिकेशन्स आहेत, पण जे कॉम्प्लिकेशन्स आहेत ते फक्त रिटर्न फायलिंग म्हणा किंवा कंप्लायन्स संदर्भातले आहेत. बाकी सगळ्या गोष्टी एकदम क्लिअर आहेत. जे काही गोष्टीच्या क्लिअर रिटर्न फायलिंग असतील, कंप्लायन्स मेथड्स असतील, जे काही परिपूर्तता करायची असती ते सगळं थोडी कॉम्प्लिकेटेड आहे. बाकी त्याचे नियम, रूल्स, लॉज सगळे क्लिअर आहेत, त्याच्यामध्ये कोणताही गोंधळ नाही. तरी आश्चर्य वाटेल तुम्हाला, जेव्हा 1 जुलै 17 कायदा अस्तित्वात आला त्यानंतरच्या महिन्याभराच्या कालावधीमध्ये सरकारनं जवळजवळ 30 ते 40 क्लॅरिफिकेशन्स, खुलासे बाहेर काढले होते की कायदा लोकांना कळत नव्हता, गोंधळ सुरू झाला होता म्हणून 30 ते 40 वेळा सरकारला खुलासा करावा लागला होता. त्यामुळे आता ह्या 3 वर्षाच्या कालावधीनंतर, जो 3.5 वर्ष झाली की भारतात जीएसटी आहे, तर तो यशस्वी झाला आहे असं आपण म्हणू शकतो. कारण गेल्या 5 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये सुद्धा दरमहाचं रेव्हेन्यू, जीएसटीचं रेव्हेन्यू 1 लाख कोटीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की जीएसटी यशस्वी झालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचं कॉम्प्लिकेशन्स आता राहिलेली नाहीत. मोठ्या प्रमाणात रजिस्ट्रेशन होत आहेत.
आता विषय जो आपला मुख्य राहतो की कोणत्याही कॉलेजचं किंवा लॉ कॉलेजचं ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि जीएसटी. सर्वात महत्त्वाचं लक्षात ठेवा, एज्युकेशन कम्स अंडर सर्व्हिसेस. शिक्षण क्षेत्र हे सर्व्हिस सेवा क्षेत्राखाली येतं, नॉट गुड्स. त्यामुळे सेवा म्हणून आपल्या एज्युकेशनकडे सेवा म्हणून बघितलं जातं. आणि आज घडीला भारतातल्या सर्व एज्युकेशन सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्या फीच्या संदर्भातल्या एक्झम्प्टेड आहेत. तुम्हाला फीवर, स्टुडंटच्या फीवर जनरली तुम्हाला जीएसटी आकारला जात नाही. फक्त काही जे प्रोफेशनल कोर्सेस आहेत किंवा बाकीचे कुठले कोर्स तुम्ही घेत असाल तर फक्त तुम्हाला काही प्रमाणात जीएसटी आकारली जाते. पण जनरली स्टुडंटच्या फी पासून एक्झाम केलेलं आहे. स्टुडंटची फी जे घेतली जाते त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचं जीएसटी नाही. जेव्हा आपण एज्युकेशन क्षेत्राने जीएसटी म्हणतो तेव्हा सर्वात महत्वाचं ऍडमिशन प्रोसेस म्हणजे विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया आणि एक्झामिनेशन कंडक्शन ऑफ एक्झामिनेशन, परीक्षा कशा घ्यायच्या, ह्या दोन गोष्टीमध्ये ऍडमिनिस्ट्रेशन मॅक्झिमम गुंतलेलं असतं. त्यामुळे ह्या संदर्भातल्याच काही गोष्टी आहेत की तुम्ही विद्यार्थ्यांचे ऍडमिशन घेताना फीचं तर तुम्हाला जीएसटी नाही, पण इफ यू आर प्रोव्हाइडिंग सम अदर फॅसिलिटीज, जर काही इतर सेवा सुविधा विद्यार्थ्यांना पुरवल्या जात असतील तर त्याच्यावर मात्र जीएसटी आहे. फॉर एक्झाम्पल, काही कॉलेजेसमध्ये म्हणा किंवा शाळामध्ये जर विद्यार्थ्यांच्या ने आण करण्यासाठी बसेसची सोय, ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ स्टुडंट्स और ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ फॅकल्टी ऑल्सो, विद्यार्थ्यांना शिक्षकांना ने आण करण्यासाठी जर बसेसची ट्रान्सपोर्टेशनची सोय असेल तर त्याच्यावर 18% जीएसटी आहे. जर तुमची स्वतःची बस असेल काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही जर बाहेरची कोणाची सर्व्हिस घेत असाल तर 18% जीएसटी त्याच्यावर द्यावा लागतो. याच्या व्यतिरिक्त कॅटरिंग, हॉटेल सर्व्हिस असेल, कॅटरिंग बाहेरची सर्व्हिस कोणाची घेत असाल, विद्यार्थ्यांची मेस असेल, या सगळ्यामध्ये तुम्हाला एज्युकेशन फी मध्ये जे एक्झम्पशन असलं तरी अदर फॅसिलिटीज प्रोव्हाइडेड टू स्टुडंट्स आर टॅक्सेबल, दोज आर नॉट एक्झम्प्ट. हा सर्वात महत्वाचा भाग लक्षात ठेवा. की दुसरी गोष्ट म्हणजे जर कॉलेजच्या, हॅलो ऐकू येतं ना, हा, कॉलेजच्या प्रिमायसेसवर जर आपण एखादा कमर्शियल कार्यक्रम घेत असू, कॉलेजचा तो भाग नाहीये, सिलेबसचा भाग नाहीये, करिक्युलमचा भाग नाही, जर असा कुठला भाग आपण प्रोग्राम, एखादा कल्चरल प्रोग्राम म्हणा किंवा जर घेत असू तो सुद्धा टॅक्सेबल आहे. जर आपण भाड्याने दिला असेल आपला हॉल किंवा आपण दुसरा एखादा प्रोग्राम कल्चरल किंवा कुठला अरेंज केला असेल, इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीकडे तो दिला असेल तर दॅट इव्हेंट इज टॅक्सेबल. त्याच्यावर 18 ते 28% दरम्यान टॅक्स द्यावा लागू शकतो. ह्या गोष्टी जनरल गोष्टी मी तुम्हाला सांगतोय. त्याच्यामध्ये रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस आहे की तुम्हाला जीएसटी मध्ये रजिस्ट्रेशन महत्वाचं होतं. सेल्स टॅक्सला पण होतं, पण जीएसटीला रजिस्ट्रेशन खूप महत्वाचं आहे की तुम्ही रजिस्ट्रेशन करायला पाहिजे की नाही. तर मला वाटतं आपल्या कॉलेजनं रजिस्ट्रेशन नंबर घेतलेला आहे आणि इट इज ऑलवेज ऍडवायजेबल की तुम्ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर घ्या. हा नंबर घेणं आणि तो दरवेळी कुठल्याही ट्रान्झॅक्शन मध्ये कोट करणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. कारण सध्या जीएसटी मध्ये जो सेलर आणि परचेसर किंवा रिसिपेंट आणि सप्लायर जे आहेत ते दोघंही जर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन्स असतील, टॅक्सेबल पर्सन्स असतील तर दोघांचाही फायदा होतो. आणि आजच्या घडीला जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन म्हणजे जीएसटीनं रजिस्ट्रेशन घेतलेला पर्सन जो आहे तो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सनशीच व्यवहार करायला उत्सुक असतो. त्यामुळे इट इज ऑलवेज ऍडवायजेबल की कशाला आपल्याला गरज आहे नाही हा विषय नाही. सर्व्हिसेस असल्यामुळे तुम्हाला जीएसटी रजिस्ट्रेशन करणं कधीही फायद्याचं आहे. जनरली एक्झम्प्टेड आहे ते. तुम्ही रजिस्ट्रेशन कॉलेज असो किंवा एज्युकेशन संस्था असो, तुम्हाला रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नाहीये. तुम्ही फक्त एज्युकेशन देत असाल, जर तुम्ही फक्त एज्युकेशनची सर्व्हिस देत असाल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी. पण बिसाइड्स एज्युकेशन, इफ यू आर प्रोव्हाइडिंग काही बोर्डिंग देत असाल, मेस प्रोव्हिजन करत असाल, विद्यार्थ्यांचं हॉस्टेल असेल किंवा बाकी युनिफॉर्म प्रोव्हाइड करत असाल, बुक्स काही प्रमाणात प्रोव्हाइड करत असाल तर त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये रजिस्ट्रेशन करणं इज ऍडवायजेबल आहे. तर तुम्ही ज्या लोकांशी व्यवहार करता त्या लोकांना जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सनचीच व्यवहार करायचे असतात. त्यामुळे ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे की गेट युअर इन्स्टिट्यूट रजिस्टर्ड विथ जीएसटी डिपार्टमेंट. साधी प्रोसेस आहे.
जर नंबर काढला नसेल तरी तो काढायला पाहिजे. आणि जर एकदा तुम्ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर घेतलात तर त्याचे रिटर्न्स भरणं हे सर्वात महत्वाचं आहे. रिटर्न जे मंथली रिटर्न्स आहेत ते भरणं अतिशय महत्वाचे आहे. त्याच्या तारखा ज्या ठरलेल्या आहेत. एज्युकेशन हे सर्व्हिस असल्यामुळं त्याला फक्त रेग्युलर रजिस्ट्रेशनच करता येतं. आता रेग्युलर आणि कॉम्पोजिट मी जास्त सांगत नाही, पण काही रजिस्ट्रेशन असे असतात की त्याचे रिटर्न्स दर 3 महिन्यांनी भरले जातात आणि रेग्युलर स्कीम खाली तुम्हाला दरमहा रिटर्न भरावे लागतात. आणि सर्व्हिसेस सेक्टर सगळे रेग्युलर स्कीम खाली येत असल्यामुळं तुम्हाला दरमहा रिटर्न भरावे लागतात. आणि शिवाय वार्षिक एक अॅन्युअल रिटर्न भरावा लागतो, तो त्या वर्षीच्या डिसेंबर पर्यंत. म्हणजे समजा 31 मार्च पर्यंत, मार्च महिन्याचा रिटर्न तुम्हाला एप्रिलच्या 18 तारखेपर्यंत 20 तारखेपर्यंत भरावा लागतो. आणि हे जे 20-21 जे आर्थिक वर्ष आहे त्याचं अॅन्युअल रिटर्न भरायची मुदत ही पुढच्या वर्षीच्या ह्या वर्षीच्या डिसेंबर अखेर असती. या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये एवढ्या मुदतवाढ आतापर्यंत मिळालेल्या आहेत, पण मी तुम्हाला जनरल रूल सांगतोय की दर महिन्याला जर तुम्ही संस्थेचं तुमच्यावर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करून घेतलं असेल तर ऑफिस स्टाफ ज्याच्याकडे ही जबाबदारी आहे तर त्यानं आपण रिटर्न रेग्युलर भरतोय का हे सर्वात महत्वाचं आहे. ते रिटर्न भरायचे 3 रिटर्न भरावे लागतात. 10 तारखेला एक, 15 तारखेला एक आणि 20 तारखेला एक. 20 तारखेचा हा फायनल रिटर्न असतो जो पहिल्या 2 रिटर्नवर अवलंबून असतो, ऑटो फिल असतो. 10 तारखेचा भरला की 15 तारखेचा ऑटो फिल होतो. दोन्ही मिळून आपण किती देणं लागतो सरकारला हे 20 तारखेच्या रिटर्न मध्ये आपल्याला कळतं. त्यामुळे हा रिटर्न आहे दर महिन्याचा. प्रत्येक महिन्याच्या 20 तारखेपर्यंतची फायनल तारीख असती. जर तुम्ही तारीख उलटून गेल्यावर, आता सरकार दंड आकारत नाहीये, पण नंतरच्या काळापूर्वी दिवसाला 50 रुपये मॅक्झिमम 5,000 रुपयापर्यंत दंड तो जायचा. त्यामुळे वेळेत रिटर्न भरणं हे ऑफिस स्टाफचं सर्वात महत्वाचं काम आहे. नंतर सर्वात महत्वाचं म्हणजे अॅन्युअल रिटर्न भरणं. अॅन्युअल रिटर्न भरणं सुद्धा महत्वाचं आहे. एक ताजी घडामोड अशी आहे की सरकारनं QMRP म्हणून क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट नावाची स्कीम आत्ताच्या 1 फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केली. तर ती अनेकांना माहित नसेल तर ती महत्वाची आहे की क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट ऑफ टॅक्स QRMP अशी स्कीम आहे ती आता जाहीर केली आहे. त्याप्रमाणे जर तुम्ही मंथली रिटर्न भरत असाल आतापर्यंत तर तुम्हाला मंथली रिटर्न भरायची गरज नाही. तुम्हाला फक्त मंथली पेमेंट ऑफ टॅक्स करायचंय. तुम्ही कॅल्क्युलेट करा टॅक्स किती येतो, तो सरकार दरबारी जमा करा आणि 3 महिन्याचं एकदम रिटर्न फाईल करा. त्यामुळे क्वार्टरली रिटर्न आणि मंथली पेमेंट अशी स्कीम निर्मला सीतारामन यांनी आता ताज्या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केलेली आहे. त्याचा सुद्धा फायदा आपल्याला घेता येऊ शकतो. त्यामुळे जसं कोणत्याही प्रकारे जी दरमहा 3 रिटर्न भरावे लागायचे रेग्युलर स्कीम खाली त्याची गरज नाही. तुम्हाला मॅक्झिमम 4 रिटर्न भरावे लागतील आणि 5वं अॅन्युअल रिटर्न. फक्त एकच काळजी घ्यावी लागेल, आपल्याला टॅक्सचं पेमेंट मात्र मंथली करावं लागेल. ही सर्वात महत्वाची एक गोष्ट आहे. अजून एक गोष्ट म्हणजे ऑफिस स्टाफला अनेक खरेदी कराव्या लागतात गोष्टी. अनेक गोष्टी खरेदी कराव्या लागतात. त्या गोष्टी खरेदी करत असताना आपण ज्याच्याकडून खरेदी करतोय तो टॅक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड आहे का, म्हणजे त्याचा जीएसटी नंबर आहे का हे बघणं कधीही फायद्याचं आहे. म्हणजे ऑलवेज डू बिझनेस विथ टॅक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन. ज्याच्याकडे रजिस्टर्ड पर्सन तो नाही तर शक्यतो त्याच्याकडनं कोणत्या प्रकारचा बिझनेस करू नका, त्याचा तुम्हाला फायदा होत नाही. इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणून एक असतं की तुम्ही जे टॅक्स भरलेला असतो त्याच्यावर तुम्हाला अनेक वेळा रिफंड मिळतो, इनपुटचा क्रेडिट मिळतं. त्यामुळे तुम्ही जर अनरजिस्टर्ड पर्सन बरोबर ट्रान्झॅक्शन्स केल्यात तर तुम्हाला त्याचा लाभ मिळू शकत नाही. त्यामुळे गेल्या काही वर्षामध्ये रजिस्ट्रेशन वाढायचं कारण हेच आहे की बोथ पर्सन्स जर टॅक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन्स असतील तर दोघांचाही फायदा होतो. त्यामुळे जेव्हा आपण ऑफिसच्या निमित्तानं अनेक प्रकारची खरेदी करत असतो तर प्रत्येक खरेदीच्या वेळी मेक इट कंपल्सरी की दॅट पर्सन इज रजिस्टर्ड टॅक्सेबल पर्सन. त्याचा जीएसटी नंबर आहे आणि त्यानं त्याच्या इनव्हॉइस मध्ये तो कोट केलेला आहे. आणि आपण सुद्धा कोणाला काही देणार असू तर आपला रजिस्ट्रेशन नंबर त्या इनव्हॉइस मध्ये आपण कोट करणं कधीही महत्वाचं आहे. आता याच्यामध्ये जीएसटी नंबर भरल्यावर रिटर्न फायलिंग तुम्हाला सांगितलं, अॅन्युअल रिटर्नचं सांगितलं. रेकॉर्ड्स मेंटेनन्स हे सर्वात महत्वाचं आहे. जीएसटीचे रेकॉर्ड जे आहेत
ते मेंटेन करणं अतिशय महत्वाचं आहे. परचेस रेकॉर्ड्स, सेल्स रेकॉर्ड्स आणि इनव्हॉइसेस, ऑल इनव्हॉइसेस हे सगळं तुम्हाला व्यवस्थित रेकॉर्ड करावं लागतं. असं नसतं अनेक वेळा की आपण खरेदी करताना काही वेळेला, आता समजा बुक्स, आपल्याकडे लायब्ररी आहे, ग्रंथालय आहेत, बुक्स आर ऑलवेज एक्झाम्प्टेड, बुक्सवर कोणत्याही प्रकारचा टॅक्स नाही. पण तुम्ही जर ऑनलाईन बुक्स खरेदी केली कुठल्या तरी एखाद्या प्लॅटफॉर्म मधनं, अमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट किंवा ह्याच्या माध्यमातून, तर या ई कॉमर्स ऑपरेटर्सना टॅक्स आहे आणि तो आपल्या किमतीमध्ये लावतात. तर मग ते सुद्धा आपल्याला बघायला लागेल की आपण जेव्हा पुस्तक खरेदी करतोय तेव्हा ती कुणाकडनं करतोय आणि ई कॉमर्स ऑपरेटर्सनं करतोय का डायरेक्ट खरेदी करतोय आपण. त्यामुळे ह्याच्या पावत्या सगळ्या आपल्याला व्यवस्थित बघाव्या लागतात. ते एक सर्वात महत्वाचं. स्टेशनरी खरेदी करत असताना अनेक मोठ्या प्रमाणात स्टेशनरी खरेदी करतो, अर्थात जेव्हा रयत सारखी मोठी संस्था असती तेव्हा बल्कवर ते संस्था लेवलवर खरेदी होऊ शकते. पण काही गोष्टी अशा असतात की आपल्याला कॉलेज लेव्हलवरच खरेदी कराव्या लागतात. साधे कॉम्प्युटरचे प्रिंटर्स असतील, कॉम्प्युटरची इंक असेल, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला कॉलेज लेव्हलवरच खरेदी कराव्या लागतात अनेक वेळा. तेव्हा किंवा फाईल्स असतील तेव्हा सुद्धा आपण ज्या व्यक्तीकडून खरेदी करतोय तो रजिस्टर्ड पर्सन आहे का हे बघा. आणि या प्रत्येक गोष्टीवर किती कशा प्रकारचा टॅक्स आहे हे सुद्धा महत्वाचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, आपण जर पेन, पेन्सिल्स, खडू हे खरेदी करत असतो, खडू म्हणजे आता व्हाईट बोर्डवरचे मार्कर्स पण आणि ब्लॅकबोर्डवरचे व्हाईट चॉक्स पण जर आपण खरेदी करत असू त्याच्यावर 12% टॅक्स आज आकारला जातो, जीएसटी आकारला जातो, बिकॉज दोज आर गुड्स, वस्तू आहेत त्या. किंवा कॉलेज स्वच्छतेच्या दृष्टिकोनातनं जर मॉप्स, स्वीप्स किंवा काय असं काही खरेदी केले असेल, ब्लॅकबोर्ड्स किंवा व्हाईट बोर्ड्स खरेदी केले असेल, तर ह्या वस्तू एज्युकेशनच्या निगडीत असूनही त्याच्यावर 18% टॅक्स आहे. काही वेळेला आपल्याला कॅबिनेट्स, कबर्ड्स, पेपरचे काही ट्रेज, पेन ट्रेज, ऑफिस आर्टिकल्स बाकीचे असतात, साइन प्लेट्स, नेम प्लेट्स ज्या करतो आपण, या सगळ्या गोष्टी करून घेत असतो, त्याच्यावर सुद्धा 28% टॅक्स आहे. जरी ज्याच्याकडनं आपण करून घेतोय तो कशासाठी रजिस्टर्ड पर्सन पाहिजे, आपल्याला त्याचा फायदा होतो म्हणून, आपण स्वस्त मिळतंय म्हणून दुसऱ्या कोणाकडनं खरेदी ह्या गोष्टी करू शकतो. पण इट इज ऑलवेज ॲडवायझेबल फॉर जीएसटी ऑडिट की तुम्ही जर जीएसटी नंबर घेतलाय तर तुम्ही ज्या माणसांकडे ह्या सगळ्या गोष्टी खरेदी केल्या आहेत दॅट पर्सन शुड बी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन. तर ह्या पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात. सर्वात महत्वाची गोष्ट ह्याच्यामध्ये असते की जीएसटी रिटर्न फाईल करणं. ते जीएसटी रिटर्न फाईल करत असताना ज्या मी तुम्हाला तारखा सांगितल्या त्याच प्रकारे जीएसटी रिटर्न फायलिंग मध्ये देअर इज नो स्कोप फॉर करेक्शन. जीएसटीच्या रिटर्न फायलिंग मध्ये करेक्शनला वाव नाही. तुम्ही एकदा जीएसटी रिटर्न फाईल केलं की ते तुम्हाला सबमिट तसंच करावं लागतं. इन्कम टॅक्सच्या संदर्भात कसं आहे, तुम्ही किती वेळा ते रिव्हाइज करू शकता. तुमचं रिटर्न फाईल केलेलं इन्कम टॅक्स मध्ये तुम्ही अनेक वेळा रिव्हाइज करू शकता, बट नॉट इन केस ऑफ जीएसटी. वन्स जीएसटी रिटर्न इज फाइल्ड इट इज फायनल. मग त्यातला जो गोंधळ असेल तो पुढच्या महिन्याच्या रिटर्न फाईलमध्ये तुम्हाला निस्तरावा लागतो. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवून रिटर्न फाईल करावं लागतात. सगळे परचेस बुक्स, सेल्स बुक्स, इनव्हॉइसेस, डेबिट आणि क्रेडिट नोट अनेक वेळा हा सर्वात महत्वाचा भाग आहे जो ऑफिस स्टाफ आणि ऍडमिनिस्ट्रेशनसाठी अतिशय महत्वाचा आहे. डेबिट क्रेडिट नोट म्हणजे काय की आपण एखादी गोष्ट परचेस केली आहे किंवा सेल केल्यापेक्षा आपण कोणातरी पाठवले आणि त्याच्यात काही डिफेक्ट आला म्हणून काही गोष्टी परत केल्या जातात. अशा वेळी डेबिट किंवा क्रेडिट नोट इश्यू केली जाते. त्या डेबिट आणि क्रेडिट नोट हा मूळ इनव्हॉइसचं करेक्शन असतं. जी मूळ पावती आपण दिलेली असती ती समजा 10,000 रुपयांची आहे आणि 1,000 रुपयांच्या वस्तू आपल्याला मिळालेल्या खोट्या आहेत म्हणजे डिफेक्टेड आहेत, तर अशा वेळी 9,000चीच पावती करण्यासाठी 1,000ची एक डेबिट नोट काढली जाते. त्यामुळं आपलं देणं प्रत्यक्ष 9,000 रुपये होतं. हे सगळं तुम्हाला नोंद करावं लागतं. तुम्हाला मिळालेल्या डेबिट क्रेडिट नोट्स आणि इतरांना तुम्ही दिलेल्या नोट्स याचं रेकॉर्ड परचेस बुक्स, सेल्स बुक्स आणि इनव्हॉइसेस तुमच्याकडे व्यवस्थित ते रेकॉर्ड पाहिजे. कारण मोठ्या संस्थांना जीएसटी ऑडिट इज कंपल्सरी. जीएसटी ऑडिट करूनच घ्यावं लागतं. काही पर्सनल व्यक्तींना लागत नाही, जे पर्सन्स आहेत त्यांना, पण मोठ्या इन्स्टिट्यूशन्सना, एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्सना जीएसटी ऑडिट करून घ्यावं लागतं. अॅन्युअल रिटर्न फाईल करण्यापूर्वी ते द्यावं लागतं. त्याच्यामध्ये या सगळी गोष्टी तपासल्या जाऊ शकतात की दर महिना भरलेले रिटर्न बरोबर आहेत का.
टॅक्स पेमेंट केलेलं बरोबर आहे का, या सगळ्या गोष्टी तपासल्या जाऊ शकतात. त्यामुळं ऑल रेकॉर्ड शुड बी मेंटेन प्रॉपरली. आणि ते 7 वर्ष जीएसटी कायदा काय सांगतो की हे सगळे इनव्हॉइसेस किती वर्ष ठेवायचं रेकॉर्ड हे सुद्धा महत्वाचं आहे. तर जीएसटीच्या नवीन कायद्याप्रमाणे ऑल डेबिट क्रेडिट नोट्स, ऑल इनव्हॉइसेस, ऑल अकाउंट बुक्स अँड ऑल रेकॉर्ड्स 7 वर्ष किमान तुम्हाला मेंटेन करून ठेवावे लागतात. 7 वर्षांनी यू कॅन डिस्ट्रॉय इट, पण किमान 7 वर्ष तुम्हाला ते ठेवावेच लागतात. 7 वर्षाचा अर्थ 7 वर्ष जीएसटी कायद्याला 7 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तुम्ही एकेका वर्षात डिस्ट्रॉय करायला सुरुवात करू शकता. पण गेल्या 7 वर्षाची रेकॉर्ड तुमच्याकडे पाहिजेत हा त्याचा अर्थ आहे. कारण कोणत्याही क्षणी 7 वर्षानंतर तुम्ही रिटर्न फाईल केलेल्या बाबत कोणतेही ऑब्जेक्शन निघू शकत नाही हा त्याचा अर्थ आहे. पण 7 वर्ष कोणत्याही क्षणी ते ऑब्जेक्शन निघू शकतं. त्यासाठी 7 वर्ष सगळे रेकॉर्ड तुम्ही फाईल करणं, मेंटेन करणं आणि प्रॉपरली अकाउंट आणि ऑडिट बुक्स तयार करणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. अनेक वेळा पेपर बेस्ड प्रॉडक्ट्स आपण खरेदी करत असतो. म्हणजे कार्बन पेपर असेल, कॉपी पेपर असेल, झेरॉक्स पेपर असेल, या सगळ्या गोष्टी जरी बल्कमध्ये जरी खरेदी केल्या जात असल्या तरी या खरेदी करत असताना सुद्धा त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणावर टॅक्स आहे. 28% टॅक्स आज त्याच्या कागदावर वगैरे अशा आहे. जर तुम्ही झेरॉक्स किंवा कार्बन पेपर गेलात एवढा मोठा टॅक्स आहे. त्यामुळं काही ठिकाणी 18% आहे आणि जास्त चांगल्या पेपरवर 28%. त्यामुळे ह्या पेपर प्रॉडक्ट्स खरेदी करत असताना सुद्धा चांगल्या रजिस्टर्ड पर्सन कडनंच खरेदी करणं, त्याचे इनव्हॉइसेस घेणं हे सर्वात महत्वाचं आहे. ह्या जनरल गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या. याच्यात अजून काही महत्वाच्या गोष्टी सांगायच्या आहेत जो जीएसटी कायद्याच्या संदर्भातल्या आहेत. ते म्हणजे जीएसटी आज काही गोष्टींना लागू नाहीये. आपण आता पेट्रोल आणि डिझेलचे जे बघतोय, कारण अजूनही पेट्रोल डिझेल हे जीएसटी खाली आलेलं नाही. त्यामुळे हे सर म्हणून जे आज पेट्रोल डिझेल महाग असण्याचं कारण ते आहे जीएसटी खाली पेट्रोल डिझेल आलं तर ते 70 ते 80, 70ला डिझेल 80 पर्यंत पेट्रोल होऊ शकतं, म्हणून ते आतापर्यंत आलेलं नाही. हे फर्स्ट. अल्कोहोल फॉर ह्युमन कन्झम्पशन ह्या काही गोष्टी आहेत की दारू, थोडक्यात दारू अजून आलेली नाही. त्यामुळे ह्या गोष्टी काय आहेत त्या संदर्भातले जरी आपले काही व्यवहार नसले तुमच्या माहितीसाठी या गोष्टी सांगतो की सगळ्याच गोष्टी या जीएसटी खाली नाहीत. काही 5 ते 6 गोष्टी आपल्या घरी येणारा स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल डिझेल, विमानाचं इंधन, ह्युमन कन्झम्पशनचा अल्कोहोल, या सगळ्या गोष्टी अजून जीएसटी खाली आलेल्या नाहीत. त्या आल्या तर त्या वस्तू स्वस्त होतील. पण त्या न येण्याचं कारण हेच आहे की त्याच्यावर आज 28% पेक्षा जास्त टॅक्स आहे आणि जीएसटी खाली सर्वात जास्त टॅक्स रेट आहे 28%. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींवर 40, 45, 50% टॅक्स आकारला जातो. जर जीएसटी खाली आलं तर तो टॅक्स कमी होईल आणि वस्तू स्वस्त होतील, राज्य सरकारचं उत्पन्न बुडेल. म्हणून या गोष्टी अजून जीएसटी खाली नाहीत. त्यामुळे आपल्याला व्यवहार करत असताना काही गोष्टी जर पूर्वीच्या सेल्स टॅक्स लागू आहे, काही गोष्टींना व्हॅट अजूनही काही ह्या सगळ्या गोष्टींना पूर्वीचा व्हॅट लागू आहे. त्यामुळे समजा आपण काही कारणानं कॅटरिंग सर्व्हिस घेतली किंवा अॅन्युअल गॅदरिंग आहे किंवा काही गोष्टीसाठी समजा आपण हॉटेलची सेवा उपलब्ध करून घेतली तर तिथं आपल्याला ते बघावं लागतं. एकाच हॉटेलमध्ये, लक्षात ठेवा, एकाच हॉटेलमध्ये हॉटेलिंग सर्व्हिस आहे तर ते येतं जीएसटी खाली, पण त्याच हॉटेलच्या बारमध्ये विकलेली जाणारी दारू ही जीएसटी खाली येत नाही. अगेन देअर आर 2 सेपरेट इनव्हॉइसेस. ह्या प्रकारे सगळ्या कॉम्प्लिकेशन्स आहेत. आणि ही फक्त माहितीसाठी मी तुम्हाला सांगितले. आपल्यासाठी महत्वाचं एवढं एकच की कॉलेज, कुठल्याही कॉलेजमध्ये इन्क्लुडिंग लॉ कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांचं ऍडमिशन, विद्यार्थ्यांचं कंडक्शन ऑफ एक्झामिनेशन, ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी ज्या काही गोष्टी लागतात त्यामध्ये मॅक्झिमम स्टुडंट्स फी, विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या बाकीच्या सोयी सुविधा यामध्ये कशा प्रकारे जीएसटीचा वापर केला जातो हे आपण बघितलं. त्याचं बेसलाईन एकच आहे की तुमची संस्था, कॉलेज जर रजिस्ट्रेशन घेतलं नसेल तर जीएसटी रजिस्ट्रेशन घ्या आणि ऑलवेज डू बिझनेस विथ सच पीपल. अशाच लोकांबरोबर व्यवहार करा की ज्यांनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करून घेतलेलं आहे. त्याचा आपल्याला आयटीसी साठी फायदा होतो. आयटीसी म्हणजे इनपुट टॅक्स क्रेडिट. आपण भरलेला टॅक्स इनपुटचा आपल्याला परत मिळू शकतो, रिफंड म्हणून आपल्याला फायदा होऊ शकतो जर दोन्ही पर्सन्स आर रजिस्टर्ड पर्सन, बोथ पर्सन्स आर रजिस्टर्ड पर्सन. त्यामुळं माझं हे भाषण संपवण्यापूर्वी एकच परत सांगेन
की स्टाफनं ती काळजी पहिल्यांदा घ्या. जर गरज असेल, जर आपल्याला वाटत असेल तर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर घ्या. फाईल युअर इन्कम जीएसटी रिटर्न्स ऑन टाइम. जीएसटी रिटर्न फायलिंग रेग्युलर करा. दर महिन्याची 10, 15 आणि 20 म्हणजे हा महिना संपल्यावर पुढची मार्चचं रिटर्न फायलिंग एप्रिलच्या 10, 15, 20 तारखेला केलं जातं. आणि अॅन्युअल रिटर्न त्या आर्थिक वर्षाच्या म्हणजे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतरचा जो डिसेंबर महिना आहे त्याच्या अखेरपर्यंत 31 डिसेंबर पर्यंत अॅन्युअल रिटर्न तुम्ही करू शकता. तुम्हाला कधी रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करता येतं, प्रॉब्लेम नाही. फक्त त्यापूर्वी सगळं पेमेंट सरकारचं जे पेमेंट आहे ते आपल्याला द्यावं लागतं. त्यामुळे सर्वात महत्वाची गोष्ट एकच, रजिस्ट्रेशन नंबर घ्या. अशाच लोकांशी व्यवहार करा ज्यांनी रजिस्ट्रेशन घेतलेलं आहे. आणि रिटर्न फायलिंग रेग्युलर व्यवस्थित करा, त्याच्यामध्ये कोणतीही चूक नको. मला वाटते ऑफिस स्टाफसाठी एवढ्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. बाकी जीएसटी खूप मोठा कायदा आहे, त्याच्यात अनेक गोष्टी, जर कोणाला काही शंका असतील तर तुम्ही विचारू शकता. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू. Thank you, sir. You have given so much information to us. Thank you for that. I request Suryanshi ma'am to please give vote of thanks. इंटरॅक्शन कुणाला जर करायचं असेल, कुणाला काही प्रश्न असतील तर ते विचारू दे. Yes, okay ma'am. कोणाला काही शंका असतील तर कृपया विचारावेत त्यांनी. कोणाला काही नसेल तर मी ओंकार पाटील सरांना एक शंका विचारू का? हो सर, येस विचारा सर, सर. येस सर. Most आणि आता सगळ्यांनी welcome, आपले कॅमेरे sir. पण अनम्यूट आणि करायला काय- हरकत नाही. सर, शंका माझी अशी, शंका म्हणण्यापेक्षा क्वेरी अशी आहे की आपण मागाशी म्हटलं तर आपण वार्षिक प्लॅनिंग करू शकतो, वार्षिक, त्रैमासिक, मासिक, परत विकली. आणि याच्यामध्ये जर एखादी इमर्जन्सी आली, म्हणजे प्लॅनिंग तर आपण सगळं केलेलं आहे, हो, पण काहीतरी इमर्जन्सी होती, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काही डेथ घरात कोणाची तरी होती म्हणा, किंवा अजून काही ऍक्सिडेंटल काहीतरी घडतं, तर अशा वेळी ते परत रिशेड्यूल कसं करायचं? हा सर, हे खूपच चांगला प्रश्न आहे सर. की नेहमी असं घडतं, म्हणजे जे मी म्हटलं होतं की इंट्रुडर्स मध्ये मध्ये येत असतात, मध्ये मध्ये अनपेक्षित घटना ह्या घडतच असतात नक्कीच. तर त्यावेळेला ह्याची थोडीशी तरतूद ही केली पाहिजे सर. की जर ऐन वेळेला, म्हणजे ऑलवेज एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड असं जे म्हटलं जातं, तसं घडू शकतं, मध्येच काहीतरी वेगळं होऊ शकतं. तर याची थोडी तरतूद ही आपल्याला ही करून ठेवली पाहिजे. आणि त्या टाइम मॅनेजमेंट मधला, म्हणजे हे तर याचं उत्तर झालंच सर, की थोडी तरतूद ही केली पाहिजे. टाइम मॅनेजमेंट मधला आणखी एक भाग असा आहे की प्रत्येकाने आपल्या जीवनामध्ये प्रत्येक आपल्या नातेवाईकांच्या वाढदिवसाला किंवा काय स्मृतीला किंवा बारशाला किंवा लग्नाला किंवा त्यांच्यासोबत सहलीला किंवा पार्टीला गेलंच पाहिजे असं अजिबात नाही. हा चॉईस आपण ठरवू शकतो की कुठल्या कार्यक्रमाला जायचं आणि कुठल्या कार्यक्रमाला जायचं नाही. कारण ह्या अनेक गोष्टी अशा आहेत की आपल्या ह्या वेळ घेणाऱ्या गोष्टी आहेत की ज्या आपलं जे काही प्लॅनिंग ठरलेलं असेल त्यापेक्षा जास्त वेळ ही मंडळी किंवा ही कारणं आपला वेळ घेऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्येक वेळेला आपण प्रत्येक कार्यक्रमाला गेलंच पाहिजे आणि आपणच गेलं पाहिजे. त्याला मी म्हटलं की डेलिगेशन, की आपण नाही जाऊ शकत, मग आपल्या घरातलं कोणीतरी जाऊन आपलं रिप्रेझेंट जर करू शकत असेल, प्रतिनिधित्व करू शकत असेल, तर निश्चितच ते केलं पाहिजे. अगदी समाजातनं तुटून चालणार नाही, मित्रांशी तुटून चालणार नाही, नातेवाईकांशी तुटून चालणार नाही. परंतु जिथे शक्य आहे तिथे आपण आपला वेळ कसा वाचेल, आणि तो वेळ वाचवायचा कशासाठी, चांगल्या सत्कारणासाठी वाचत असेल तर तो निश्चित वाचवायचा आहे. ते कम्युनिकेशन, संवाद कौशल्य मांडताना मला आणखी एक मुद्दा सांगायचा राहिला, तो असा की प्रतिक्रिया देणं. तर प्रतिक्रिया देताना आपण कुणाला प्रतिक्रिया देतोय, त्याचा परिणाम काय होणार आहे, किती लॉंग टर्म होणार आहे, आणि त्याचा आपल्याला फायदा होणार आहे की तोटा होणार आहे. आपण फार स्पष्ट वक्ते आहोत वगैरे आपल्याला जर शान मारायची असेल
आणि त्याचा जर ताण आपल्याला येत असेल, तो सहन करायची आपली शक्ती असेल, तर प्रतिक्रिया दिली पाहिजे. आणि प्रतिक्रिया आपणच दिली पाहिजे असं काही ठेका आपण प्रत्येक वेळेला घ्यायचं काही कारण नाही. आहेत आजूबाजूला लोकांना सुद्धा ते सगळं जाणवत असतं. ज्यांना प्रतिक्रिया द्यायची त्यांनी प्रतिक्रिया द्यावी. परंतु प्रत्येक वेळेला प्रतिक्रिया देऊन आपणच सगळं रोष ओढवून घेतला पाहिजे असं नाही. त्यामुळे ज्याला तारतम्य राखून प्रतिक्रिया द्यावी म्हणजे सुसंवाद होतो असं माझं मत आहे. कुणाला काही विचारायचं असलं तर जरूर विचारा. मला छान वाटतं उत्तर द्यायला. फडके साहेबांना मला एक शंका विचारायची. हा बोला की. आता जीएसटीचं प्रत्येक बिल घेतलं पाहिजे का? एखादा जीएसटी जर वाचत असेल आपला हा आणि बिल कमी रकमेचे येत असेल तर चालतंय का बिगर जीएसटीचं बिल घेतलं तर? नाही, जर आपण जीएसटी रजिस्ट्रेशन केलं असेल, आपल्या संस्थेचा आहे ना जीएसटी नंबर आहे मला वाटते, आहे की? तर आहे ना, मग जीएसटीचं बिल घेतलेलं बरं. टॅक्स वाचत नाही कधी, टॅक्स नाही वाचत. कारण एक तर आपल्याकडे येत नाही, आपण टॅक्स भरत नाही, तो दुसरंच कोणतरी भरत असतं. फक्त आपल्या माध्यमातून तो सरकारकडे जातो, एवढंच आहे. त्यामुळे मी आता म्हटलं तसं नेहमीच अशाच लोकांशी व्यवहार करावा ज्याने जीएसटी नंबर घेतलेला आहे, ते बरं पडतं. प्रत्येक जीएसटी ते 20 लाखाचं काहीतरी त्याला बजेट आहे ना? नाही, सर्व्हिसेसला नाहीये. हा बरोबर आहे. 20 लाख आता 40 लाख झालेलं आहे ते. नंबर ऍप्लिकेबल नाहीये असं सांगतात लोक. ते बरोबर आहे. त्याला मग काय तसं जर नसेल ना, तर आरसीएम नावाची पद्धत एक येते, ज्याला रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम म्हणतात. म्हणजे त्याचं इन्व्हॉइस आपल्यालाच करावं लागतं. मग टॅक्स चुकत नाही कुठल्याही प्रकारे, त्याचं इन्व्हॉइस आपल्यालाच करावं लागतं. आणि कधी ना कधी ज्याचा आता 20, 25, 26 लाखापर्यंत टर्नओव्हर आहे, तो कधी ना कधी 40 लाखावर जाणारच आहे. त्यामुळे उलट नंतर त्याला घेण्यापेक्षा त्यांना आत्ताच त्यालाही सांगणं बरं की तू जीएसटी रजिस्ट्रेशन करून घे. कधी ना कधी पॉझिटिव्ह दृष्टिकोन ठेव. 40 लाखाला क्रॉस करशीलच, तेव्हा रजिस्ट्रेशन करण्यापेक्षा आत्ता पण कर. आणि 40 लाख हे लिमिट आहे, पण त्याच्या आत तुम्ही व्हॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करू शकता. तुमची उलाढाल अगदी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख असली तरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करू शकता. त्यामुळे तुम्हाला आपल्यासारख्या मोठ्या संस्थेमध्ये काय आहे की बोथ पर्सन जर रजिस्टर्ड पर्सन असतील तर ते ऑडिटच्या दृष्टिकोनातून चांगलं आहे. हा बोला सर. किरकोळ जर एखादे आता फोटोग्राफर आहे, त्याच्याकडे जीएसटी बिल आहे, मग ते घेतलं तसं चालतंय का बिगर जीएसटीचं? तेवढं चालतंय, तेवढं चालतंय. रेग्युलर जर असेल ना, काही रेग्युलर गोष्टी ज्या आपण खरेदी करतो त्या बाबतीत मात्र बिल घेणं महत्वाचं आहे. मोठ्या रकमेच्या बाबतीत. हा, मोठ्या रकमेच्या. थँक्यू. ओके. टाइम मॅनेजमेंट बद्दल एक किस्सा सांगू का? सांगा. येस सर, सांगा. हा, एक ते नमक हलाल की नमक हराम असा, मला वाटतं हराम असा पिक्चर होता. अमिताभ बच्चन आणि राजेश खन्ना. नमक हराम असा होता. आणि त्यावेळेला राजेश खन्ना हे सुपरस्टार होते आणि अमिताभ बच्चन हे न्यू कमर, तशा अर्थाने फार एस्टॅब्लिश्ड नव्हते. आणि राजेश खन्नाचं वैशिष्ट्य होतं की ते सेटवर नेहमी सकाळच्या 8-9चं शूटिंग शेड्यूल असलं की ते 4-5 वाजता छान झोपा काढून नंतर यायचे. तोपर्यंत सगळं युनिट ही त्यांची वाट पाहत बसलेलं असायचं. वेरॅज अमिताभ बच्चन हे जेव्हा शेड्यूल असेल त्या शेड्यूलच्या खूप आधी ते येऊन बसायचे आणि पुस्तक वाचत बसायचे. तसेही ते थोडे ज्युनियरच होते त्यावेळेला, नवीनच होते, परंतु ते वेळेचे खूप पक्के होते. त्यावेळेला ऋषिकेश मुखर्जी त्यांचे डायरेक्टर असं म्हणाले होते की ये बच्चा जो अपने टाइम का इतना पक्का है ये खूप आगे जाएगा. आणि तसंच घडलं. एकदा असं सिम्बॉयसिसला सकाळी 9 वाजता अमिताभ बच्चनचा कार्यक्रम होता. असं सांगतात की तो 9चा कार्यक्रम अमिताभ बच्चन मुंबईहून येणार म्हणजे तो 9:30च्या आसपास केव्हा तरी सुरू होणार. मला वाटतं मुजुमदार सरांनी की विद्या मॅडमनी कोणीतरी ही आठवण सांगितलेली ती अशी की त्यामुळे आम्ही सगळे ऑर्गनायझर जे होतो ते 9:15 पर्यंत काय टेबलवर काय चादरी अंथरल्या, ते बुकेवाल्यांना सांगितलेलंच आहे ते बुके 9:15 वाजेपर्यंत आणून देतील आणि माईकवाला येईल तोपर्यंत सुरू केलं की 9:30 वाजता आपण कार्यक्रम सुरू करू शकू.
आणि आपण काय 9 वाजता गेलो, 9:15 पर्यंत जरी गेलो तरी बाकीचे अरेंज करणारे आहेतच. आणि घडलं असं की हा 9चा कार्यक्रम होता, 8:45 वाजता अमिताभ बच्चन त्या ऑडिटोरियम मध्ये होते. तो ऑडिटोरियमचं दार उघडणारा आणि अमिताभ बच्चन हे दोघच होते. जवळजवळ 9:10 मुजुमदार सर आणि बाकीची मंडळी आली. जेव्हा त्यांनी पाहिलं की अरे हा सुपरस्टार माणूस केव्हा आला, तर ते म्हणाले की मुझे 9 का टाइम दिया था तो मुझे 8:45 बजे तो यहाँ आना ही आना है. असं जेव्हा ते म्हणाले तेव्हा लक्षात येतं की ही पर्सनॅलिटी ऑफ द मिलेनियम ही किती वेळेची पक्की असतात, म्हणून ती ही मंडळी मोठी होतात. तर वेळेचं महत्व हे अनन्यसाधारण आहे, याबद्दल काही शंकाच नाही. थँक्यू व्हेरी मच फॉर गिव्हिंग मी अपॉर्च्युनिटी. ही सुद्धा आठवण मला शेअर करायची होती. बरोबर आहे. Thank you. खरं तर वेळ हा एक रिसोर्स आहे, हे आपण कुणी लक्षात घेत नाही. त्यामुळे ते गृहीत धरून आपण त्याचा नेहमी अपव्यय करत असतो. पण टाइम इज अ रिसोर्स हे लक्षात घेतलं तर फार सोपं होईल. आणि आपल्याकडे आपण म्हणतो खूप वेळ आहे, त्यामुळे आपली एक व्याख्या झाली आहे इंडियन स्टँडर्ड टाइम. कुठल्याही कार्यक्रमाची वेळ असो किंवा एखाद्या बसची वेळ असो, ते इंडियन स्टँडर्ड टाइम प्रमाणे आपण ते सगळं गृहीत धरत असतो. पण हे कुठेतरी बदललं पाहिजे. त्यासाठी आपल्या व्याख्यानाचं खूपच प्रेरणादायी होतं सर. थँक्यू मॅम. थँक्यू. थँक्यू सो मच सर. तुम्ही जे काही माहिती दिलीत आम्हाला आणि तुम्ही जे वेळेचं महत्व समजावून दिलं त्याचा नक्कीच उपयोग होईल. मी इस्माईल साहेब मुल्ला लॉ कॉलेजच्या प्राध्यापिका सूर्यवंशी मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावे. Good afternoon to all. Today, our college organizes one-day interlead collegiate workshop on time management and office administration. First of all, I am thankful to Honorable Advocate Omkar Patil, former Judge, District Consumer Forum Pune, and panel expert Yashda Pune for his valuable guidance on the topic time management and office administration. Thank you, sir, for your gracious presence and sparing your valuable time with us. Thank you once again. I am also thankful to Advocate Mukund Fadke, tax consultant and honorary lecturer, Ismail Saib Mullah Law College, Satara, for his valuable guidance on the topic GST and office administration. Thank you, sir, for your valuable guidance on this important topic of GST and office administration. I am also thankful to our principal, Dr. Sujata Pawar Madam, for organizing such a wonderful Lead Collegiate Activate program on time management and office administration. I am also thankful to Mr. Mugli sir, librarian of Ismail Saib Mullah Law College, Satara, as a lead college coordinator for this program and giving technical assistance for this program. I am also thankful to all the faculty members and non-teaching staff for patiently hearing this program from last 2 hours. I am also thankful to all the persons who attend this program. Last but not least, I am also thankful to our anchor Rajvardhini Bhosle, student from 3rd LLB, for his wonderful anchoring in this program. So thank you to one and all. One request to all of you that feedback link is provided in the chat box. Please fill the feedback form and get your certificate on your registered email ID. Thank you to one and all. So with the permission of our principal ma'am, now I have declared that the program is over. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir.